السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في لايف جديد ديال رسالة أمل. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وأن هاد الأيام هادي اللي كنتمناو تكون هي الأخرى في الحجر الصحي كدوز بخير وعلى خير. كما العادة كنذكركم بالحالة الوبائية في بلادنا، واخا مبقيناش كنبغيو نهضرو على الموضوع بزاف ولكن خصنا نهضرو عليه. 8003 ديال الحالات، 7195 حالة شفاء، و208 ديال الحالات ديال الوفاة. الله يرحم موتانا وموتى المسلمين. قبل ما نبداو اللايف ديالنا مع السي نبيل، نبيل السهر، ما فيها باش نذكركم بان كيف ما شفتوا في ستوري اللي حطيت، تصويت على دريس فتوحي، لاعب مغربي في دوري بلاس، على اساس احسن لاعب في الدوري السعودي. فدخلوا الدوري بلاس، لابليكاسيون ديال دوري بلاس، وصوتوا على دريس. حنا غنحاولوا غدا ان شاء الله باش يكون معنا دريس في اللايف باش نهضروا حتى على هذا لو سوجي هذا. نعاود نشوفوا فينا هو سي نبيل. ها هو هذا سي نبيل. سي نبيل، السلام عليكم. السلام عليكم. رضا. كومون فاتو؟ بخير Très bien et toi? الحمد لله. عرفتي tu m'as Ça pas va. répondu، قلت واقيلا راك نعستي ولا شي حاجه بطيت. Non, 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 je suis là. الله Ça يحفظك. va? صافا تو بيان؟ الحمد لله الله يحفظك. Bien, alhamdoulilah. ديجا نهار كبير هذا اللي هضرت معاك، Ouais. وميرسي بوغ اكسبتي لانفيتاسيون باش دوز معنا في رسالة أمل. دايوغ هي نوتر امي انس كي نوز جوان Ouais, اللي je viens de voir, كنشوفو. ouais. Salam وي، Anas. تبارك الله عليك يا انس. ديجا للاسف تخيلتنا. انا جيت للمغرب، مشيت لقطر، وكنشوف Ouais. البلايص اللي كتكون جالس فيهم مع الدراري، رشيد تيبركانين، ايوب النمرود، دونك هذوك البلايص كاملين كنا فريمون كنا كنتلاقاو فيهم ديما. Ouais. اي دوماج on n'a pas eu l'occasion de se voir في مفتوح. Ouais, Inch'Allah, dans le futur, on sait jamais, hein. الله يربي ان شاء الله ان شاء الله. كيف ما قلنا حنا البارح، اون سي با و اون فا، ربي اللي كيختار لينا وصافي. Exactement, exactement. كي داير الجو، بدا كيسخن شويه ولا مازال؟ Je suis à qui se rend, ouais. Il لوميديتي commence à بدات faire. كطلع. L'humidité, ça va encore, mais il fait chaud. Ça commence à chauffer. Bon, on est confiné, donc on sort pas trop وي encore. وي. Mais quand on sort pour faire les courses et tout ça, quand même, ça commence à chauffer. Et tu Toi, en arrivant, bah, bon, je connais très bien. En arrivant l'année dernière, tu es arrivé en plein chaleur ou là là? Je suis arrivé au mois de juillet pour la préparation, mais on n'est pas resté longtemps. On est Ouais. resté ouais, 10 jours. Après, on est parti en stage en Hollande. Mais Et par en contre, cette année, retournant, on va devoir ici. Ouais, on est bloqué, donc on va reprendre bientôt. Ça va, ça va être un peu chaud, mais bon. اكزاكتومون اكزاكتومون. الله يدوز هادشي اللي بقى على خير، وان شاء الله نرجعوا لحياتنا كيف ما كنا من قبل. نبيل، كوم تو كوني لو كونسيبت ديال رسالة امل، سي الضيف ديالنا كنهضروا معاه على الكارير ديالو، على المسيره اللي لعب، على الانديه اللي لعب فيها، على الصعوبات اللي كانت عنده في حياته الكرويه. وغادي نبدا معاك، غادي نهضر معاك على النهار الاول اللي لعبتي كره، اول فرقه لعبتي فيها مع الشبان، لعبتي في اليس من 96. Non, Alès, j'ai même pas joué à Alès en fait. Parce que dans اه les jeux de foot, ils mettent Alès, mais وي. j'ai même pas joué à Alès. En fait, مي Alès, توا tu es في la région d'Alès. ouais, dans la région, mais je suis dans un village en fait, à Lédignan. Exactement. Oui. Voilà. Donc j'ai commencé très jeune dans mon petit village en fait, Oui. à jouer au ballon très tôt. Parce que bon, j'étais baigné dans ça, j'avais mes oncles qui jouaient au ballon, mon père qui jouait au ballon, et j'allais tout le temps avec mon père au match et tout ça. Donc voilà, j'étais baigné dans ça. Et donc j'ai commencé très tôt, mais dans mon village à Lédignan. En fait, j'ai jamais joué à Alès. Après, de Lédignan, داكور. je suis parti à Nîmes. هي فاش مشيتي لنيم؟ مشيتي لنيم في Ah, 99. الناس كنشوفهم كيكتبوا في لي كومونتير نهضروا بالعربيه. on va essayer, mais bon, tout le monde comprend. شوف، مي توا اليز هضر باللي بغيتي، عربيه خلطه بفرونسي اللي Voilà, اللي on va faire جنبك. ça, je crois. عادي، نو نو. اوني كل واحد في دارو، اوني اون فامي، دونك عادي، مي توا اليز. Mhm.
دونك انا بدي نمشي من نيم لعبتي فيها مع 99. دونك tu étais Ouais. encore في الكاتيجوري ديال لي جون. Ouais, c'est ça, j'avais 12 ans en fait. 12 ans آه. quand j'ai commencé à jouer à Nîmes. Et en plus, Nîmes, c'est pas à côté parce que nous, on habite dans un village qui a 35 kilomètres de Nîmes. وي. Et donc, c'était pas facile parce que mes parents, ils devaient m'amener pour les entraînements au départ. Et je me rappelle que même mon père, il ratait le travail pour m'amener. Et donc voilà, à 12 ans, rater le travail, il ratait les après-midi parce qu'on s'entraînait à 1h30. Il devait Mhm. rater une heure de travail pour m'amener. Et donc c'est quand même quelque chose de... Voilà, mes parents, ils ont fait ces sacrifices-là. Et c'est vrai que ma maman, elle travaillait une semaine, elle travaillait le soir et une semaine, elle travaillait le matin. Donc une semaine sur deux, elle pouvait m'amener, mais l'autre semaine, mon père, il devait rater le travail pour pouvoir m'amener. Donc طيب انت قلتي هذه القضيه ديال انك كتمشي 35 كيلومتر حتى النيم. ton père devait rater le travail et tu avais 12 ans. ouais. Pourquoi هاد les sacrifices Camille? Est-ce qu'ils voyaient en toi quelque chose de particulier ou là par amour pour leur fils? Ben, un peu des deux, je pense, parce que mon père, bon, il a toujours aimé, il est toujours, il a toujours aimé le ballon. Voilà, après, bon, ma mère, je me rappelle qu'elle voulait pas que j'aille à Nîmes parce que ça faisait trop loin pour les voyages et tout ça, ça faisait quand même loin, c'était compliqué, mais mon père, il voulait à fond que j'aille à Nîmes parce que bon, c'était le meilleur club de la région. Et puis quand j'ai signé tout ça, ben, il faisait les sacrifices pour me ramener, mais c'est vrai que à 12 ans, comme tu dis, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de parents qui auraient fait ces sacrifices-là, d'amener leur enfant, de rater même le travail pour amener leurs enfants à l'entraînement. Donc moi, déjà jeune, je savais que je voyais ces sacrifices-là. Je me rappelle ma mère, par exemple, quand elle venait du travail, qu'elle travaillait le matin, elle commençait à 4 heures du matin, elle arrivait à 1 heure et elle ne rentrait même pas à la maison. Je l'attendais au coin de la rue et on partait directement à Nîmes. Donc quand tu vois ces sacrifices-là, ben, tu es obligé, entre guillemets, de tout donner. Et voilà, bon, j'ai commencé très tôt, donc à 12 ans, je ميم سي sais que ملي كتكون صغير ما كتكونش حاسس بيتيتر بهذه المسؤوليه à ce point لو بوا ولكن كتقول وي راه ils le font. دونك exactement, exactement, exactement ça. ملي كتكبر ما حد كتكبر وانت كتزيد تحس بهذه لا بريسيون اونتر guillemets. Ouais, ouais, c'est même pas de la pression, en fait, c'est des sacrifices. Tu vois, quand tes parents ils font ces sacrifices-là, tu vois, tu le sens, même petit, à 12 ans, je le sentais. Donc, quand j'allais, moi, j'avais des gars qui jouent, enfin, des enfants qui jouaient avec moi, et tu voyais qu'ils allaient pour s'amuser. Mais moi, j'allais pas pour Ouais. m'amuser. Je faisais une demi-heure de route, je voyais les sacrifices que faisaient mes parents. Donc, quand j'y allais, c'était pour tout donner et que surtout que mes parents soient fiers de moi. الحمد لله tu as tout donné من 99 حتى ل 2004 et 2004 tu vas encore voyager mais cette fois c'est Ouais, à Saint-Étienne. c'est ça, exactement, ouais. Ouais, Comment donc, comment ça ben en fait, Nîmes Olympique, bon, j'ai passé des superbes années là-bas. J'ai fait ma formation là-bas. Donc pendant 2 ans, je faisais les voyages et tout ça. Après 2 ans, j'ai intégré le centre de formation. Donc je restais toute la semaine à Nîmes et je rentrais à la maison le week-end. Bon, le week-end, c'était que le samedi parce oui que je rentrais le le vendredi soir après dimanche match. l'entraînement. Exactement. Donc voilà, c'était une période qui était un peu compliquée au niveau affectif, on va dire, parce que Ouais. je suis parti très tôt de la maison. Mais bon, voilà, ça m'a permis de progresser. Et après, voilà, au niveau du ballon, c'était très bien. J'ai passé des superbes années là-bas. Et après, j'ai signé ben, à Saint-Etienne parce que Nîmes a perdu le statut pro. Mhm. Donc j'étais un peu libre de signer où je voulais. Et j'ai choisi Saint-Etienne. Bon, il y avait plusieurs clubs. Saint-Etienne parce que c'était pas trop loin non plus de la famille, c'était pas trop loin de Nîmes. Et puis c'était un super club formateur. Il était connu pour être un bon club formateur. Et voilà, donc j'ai signé à Saint-Etienne où j'ai joué pendant deux saisons. انت دخلتي لسانت-Étienne وسانت-Étienne c'est un club اللي تاريخي في فرنسا. C'est un club qui a beaucoup d'histoire, c'est un club qui Ouais, a connu beaucoup de joueurs, beaucoup de très grands joueurs. Il y a beaucoup de joueurs marocains qui ont joué à Saint-Étienne. Lorsque tu arrives à ce club jeune et tu vois le statut et on te parle des grands joueurs qui ont joué à Saint-Étienne, quel effet ça te fait? ouais, ça te fait. En fait, tu vois que tu progresses. Donc, en plus, je venais de faire la finale de la Coupe Gambardella avec Nîmes. On avait fait une super coupe. Et tu arrives là-bas, donc tu as un petit statut. Et je venais d'être appelé en plus en équipe de France, donc j'arrive avec un statut. Et au final, bon, je suis avec la réserve et je fais une bonne saison puisque je finis meilleur buteur.
Mais bon, voilà, tu sens que tu as fait un pas de plus et voilà, tu te sens bien parce que tu vois que tu progresses, tu es dans un bon club, il y a des très bonnes conditions là-bas, le centre d'entraînement est magnifique. Et j'ai passé, honnêtement, la première saison, ça a été super parce que malgré que c'était Frédéric Antonucci qui m'avait appelé pour que je signe et qui avait démissionné parce qu'il s'était pas entendu avec la direction quelques temps après, je crois que c'était une dizaine de jours après, donc je l'ai même pas connu parce que j'étais en vacances et Mhm. c'est passé quand j'étais en vacances, mais bon, voilà, après il y a eu notre entraîneur. J'étais avec la réserve, je m'entraînais souvent avec la première, je montais et non, j'ai beaucoup progressé cette année-là avec un super entraîneur qu'on avait, Monsieur Gérard Fernandez. Et, euh, et voilà, après la deuxième saison, c'était un peu, c'était pas terrible parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que en janvier, j'ai reçu l'appel de l'équipe nationale. اي Et- انا جاي كان ليكيب ناسيونال غادي نجيو ليكيب ناسيونال مزيان دونك قلتي لي ça s'est pas bien passé pourquoi Parce que en fait, eux, ils voulaient que je continue à jouer avec l'équipe de France. هذا هو بيت القصيد دونك انت tu as joué en équipe de France et Mhm. après tu as choisi de jouer pour l'équipe du Maroc et Ouais, c'est une très grande expérience et une magnifique expérience la Coupe du Monde junior dès le 2005 mais pourquoi tu as choisi de jouer en équipe du Maroc? exactement. Tout simplement parce que je me sentais plus marocain que français. Après, bon, tu as des personnes ou des joueurs qui attendent de voir ce qui se passe et tout. Moi, j'ai pas attendu. Dès que j'ai reçu l'appel de l'équipe nationale, hein, j'ai tout de suite accepté. Je voulais y aller كان pour ديك la Coupe الساعه d'Afrique. في Exactement. Exactement. Et au final, ben, voilà, donc ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Je suis très heureux d'avoir choisi le Maroc très الحمد tôt, très لله jeune, sans attendre. Alors que j'avais le directeur sportif de l'époque, à Saint-Etienne, je me rappelle, j'avais reçu un appel et on me dit qu'il m'attend sur le terrain un numéro, je sais pas combien, à l'Etra là-bas au centre d'entraînement. Ben, j'étais content, ouais. je me suis dit, ah, il va me donner bon, il est content de moi et tout ça, il va me dire qu'ils sont contents de moi, que ça se passe bien, tout ça, qu'il faut que je continue, des trucs positifs, quoi. Et Hein? j'arrive, il me dit, eh, on a reçu un fax, tu vas pas partir avec le Maroc, j'espère. Et je lui dis, Oh, et je lui dis non. Oh ouais, direct, direct. hein? Et, et je lui dis, ben, j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien aller voir. C'était en janvier. Il m'a dit, en plus, tu vas partir en Mhm. janvier, avec l'équipe et tout ça. Je dis, non, j'aimerais bien aller voir et tout. Il me dit, non, mais si tu restes ici, tu vas monter avec la première, après tu iras en équipe de France, tu seras avec les espoirs. Nous, c'est pour ça qu'on t'a ramené. C'est l'objectif qu'on a avec toi. Donc, il faudrait pas que tu partes et tout ça. Réfléchis bien. Je dis, non, honnêtement, j'ai réfléchi. Après, ça m'amène à rien. Je peux y aller. Et si ça me plaît pas, ben, on verra plus tard. Mais j'aimerais quand même essayer. Et il Mhm. m'a dit une chose que j'oublierai jamais, c'est qu'il m'a dit le train il passe qu'une fois. Eh ben, parfois pas, il passe très bien le train. Au final, il est passé qu'une fois, mais c'était un bon train, c'était un bon TGV. Il m'a Ben amené voilà, loin. non, 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 tu rates ce train dont il parlait. T'inquiète, il y a l'autre train qui arrive, qui est plus rapide, il y a le Borat. T'inquiète. Donc, Ouais. Hena, lorsque tu es rentré à la maison, au petit Léon, je suis sélectionné par l'équipe du Maroc. Ah, ce qui s'est passé à la maison. Ben, ouais, moi, mais j'étais fier en fait, parce que voilà, à la maison, ben, on se sent plus marocain que français, ouais, tout simplement en fait. Malgré que je sois né en France et que j'ai grandi en France, voilà, j'étais plus. On n'oublie jamais ses origines. Non, 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 ben non, mais tu vois, pour un jeune par exemple, qui est né en France, ça peut être pas compliqué, mais bon, il peut se poser la question de choisir, et c'est tout à fait légitime, tu vois, de choisir la France, vu que Oui, tu es né en France, tu as grandi là. Mais voilà, nous, à la maison, on était, voilà, mon père mais souvent, les parents sont beaucoup pour ce choix. C'est-à-dire souvent les joueurs qui jouent pour le Maroc, qui ont de la double nationalité, si on veut dire, lorsqu'on Mhm. leur parle, on entend souvent que les parents voulaient que ce joueur Ouais, joue pour l'équipe ouais, je pense, du ben, Maroc. on va pas se cacher les choses, on va dire très bien qu'on sait très bien de quoi on parle. Je me vois plus marocain que français, voilà, tout simplement. Et puis c'est comme ça. Après, comme tu dis, les origines, notre nom, notre apparence, c'est quelque chose que voilà, tu peux pas nier. Voilà, malgré que peut-être l'équipe de France au niveau statut et tout ça, ça aurait été quelque chose de plus. Mais franchement, j'ai même pas attendu. J'ai reçu cet appel-là, malgré que mon club à l'époque
Il m'avait mis, bon voilà, cette petite pression pour pas y aller. Mais j'ai Mhm. décidé d'y aller. Puis d'ailleurs, quand je suis revenu, en fait, j'allais souvent, je montais avec la première. Et quand je suis revenu, je suis pas monté une fois, en fait, avec la première. Voilà, Le message était clair. ouais, le train n'était pas bon, voilà. J'avais pas pris leur Non, train non, à eux. non. Tu n'as pas pris leur train à eux, mais tu as pris un train vers la Hollande Exactement. en juillet, là, juin. Ouais, je me Juin. rappelle. Juin, exactement. Je Ouais. me rappelle comme si c'était hier, à Sahabi. Vraiment, cette génération. D'ailleurs, ملي كنا تما في الدوحة مع رشيد تبركانين. D'ailleurs, subhanallah, العظيم, tu me l'as dit, les relations humaines في le domaine, هما اللي كيبقاو. Ça Exact. fait 15 ans que la compétition تلعبات. Et on Ouais. se retrouve encore une fois. كبرنا. Tu sais, la meilleure, c'est que ses enfants sont de la même école مع ولدي. On se retrouvait tout le temps à midi. Ouais. كنا كنتلاقاو vers 12 الله ربع 11 ونص سبيسيالمون غير باش نبقاو نرجعوا على Rappelez-vous. الايامات Mais il est en train زمان. de nous regarder là. On va lui faire un coucou à Rachid. رشيد اللي راه Oh, ouais, il est là, il est là. اه Il est là. بلاتي نشدو بلاتي نشدو مرقب مول رشيد طلع انت وايوب. Donc 2005 juin, l'équipe nationale du Maroc joue la Coupe du Monde junior. Une génération qui était magnifique, demi-finale. Mais raconte-moi كيفاش تجمعت ديك l'homogénéité ديال ديك ليكيب كيفاش ديك الفرقه كانت شويه غتربح كاس العالم. Je pense que c'est tout à l'honneur de M. Fethi Jamal. Honnêtement, il a su faire une équipe, monter une équipe. En fait, on était des frères. On n'était pas. Honnêtement, quand tu le vis, tu penses que c'est normal, quoi. Voilà, Mais c'est après, en fait, avec le recul, quand tu vois ce qui se passe, quand tu vas dans des autres équipes, quand tu vois un petit peu, c'est là que tu te vois, tu te dis quand même ce qu'on faisait. Euh, je veux dire, il n'y avait pas de différence. Déjà, tu sentais qu'on était tous ensemble. Euh, et voilà, après, bon, c'était lui qui avait réussi à créer cette ambiance, cette atmosphère. Et au final, même nous, les joueurs, il n'y avait pas un joueur qui joue là-bas, l'autre qui est d'Europe, l'autre qui est du Maroc. Non, on était tous vraiment tous pareils, on était tous ensemble. Et c'est ce qui a fait notre force. Malgré que, bon, il y avait de la qualité quand même, il y avait des Ah, très bons joueurs. très content. Bien sûr, il y avait une très, très belle équipe, mais cette équipe, pourquoi? Parce qu'on était tous des frères, en fait. Ah, moi, je me rappelle dès que c'était bon, Mohsen Yajour, il avait explosé pour la Coupe du Monde, Amin Bourkadi, toi, Rachid Tiberkanin, Ahmadi, Tariq Bendamo, et tu sentais que Dreri كانوا مقصرين, tu sentais qu'on rigolait, qu'on Exactement. jouait, que c'était rapide, que Ouais. c'était pour le fun. Tu aurais vu à l'hôtel et tout, l'ambiance qu'on avait, c'était incroyable. Ah, j'en garde que des bons souvenirs. C'est quelque chose que je garderai à vie. Pour moi, si c'est pas le meilleur, bon, c'est les meilleurs souvenirs, mais c'est l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Ouais, Donc, de loin. si on commence à parler de la Coupe du Monde, طب نعطيوها حقها. Parce que, صراحة, arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde, on le voit pas chaque jour pour le Maroc. نتوما النهار الاول اللي لعبتيو داك لا كومبيتيسيون دايوغ كنتو لعبتيو لا كوب دافريك جوست افون جو بونس افون ولا Ouais, ابخي non, لا non, كوب en دافريك janvier. سيتي افون اه جونفي Avant. اكزاكتومون Et c'est اه grâce à la Coupe d'Afrique qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde. اي سيتي On في était en بوركينا فاسو demi-finale. بوركينا Nigeria. فاسو نيجيريا Ah, فوالا نيجيريا دونك pas le لعبتيو Nigeria. دخلتيو البروميير ماتش ديال لا كوب دو موند vous vous êtes dit les gars on peut aller très loin ou là on va disputer match par match comment ça s'est passé. Ah non, nous, on savait qu'on avait l'équipe pour aller très loin même. Nous, depuis le premier match, on savait, parce que, comme je t'ai dit, on avait bon, les qualités. En plus, nous, on savait qu'à la Coupe du Monde, ça allait être meilleur pour nous parce qu'on n'allait pas affronter que des équipes africaines. Oui. Et nous, on avait un jeu technique et on allait plus s'en sortir avec des équipes européennes, je veux dire du reste du monde, que des équipes plus athlétiques. Et au final, c'est ce qui s'est passé parce on a fait une super Coupe du Monde. Mais moi, au niveau de la préparation, franchement, on a pris ça, on était serein en fait. On était serein, on a vu notre groupe. En plus, on commençait avec l'Espagne, mais on n'avait même pas, bon, on a perdu contre l'Espagne, mais il n'y avait même pas cette appréhension de dire, oh, on va jouer contre ces joueurs-là, il y a Fabregas, il y a Machin, il y a Llorente, Non, on était serein, on est bien rentré dans la compétition, malgré qu'on ait perdu le premier match. On est resté ensemble, il n'y a pas eu de, de trucs négatifs ou quoi au niveau du groupe et on est resté soudés. Et voilà, après, on savait
qu'on allait rebondir, on allait bien rentrer le deuxième match. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un super match contre, il me semble que c'était contre l'Honduras. On, الهندورة الماتش on en a mis 5. Donc voilà, après ça. مزيان. Ouais. Et voilà, انا لو après, ماتش après ماركي سي ليطالي هذاك ouais, c'est- سيتي زعما ouais. اللي كان مريض بالقلب ويتفرج في ذاك الماتش Ouais, c'était un match de صاحبي fou, ouais. بزاف هذاك الماتش ديال ايطاليا راه سي Ouais, ديجا جو سالو امين بوقادي بوغ هذاك الماتش اللي دار فيه ان سبيكتاكل il a arrêté incroyable. 6 Deux, pénaltys pénal- ouais, deux pénaltys d'affilée dans le match. de pénalty dans le Il a match plus les séries plus de ouais. pénalty deux Ben, وحده non, فيهم il tire le penalty, il arrête, et il retire, il redemande encore à retirer le penalty. il Alors arrête et il arrête encore. Ah, ça y est, exact quand tu vois ça, tu te dis c'est bon, il peut rien t'arriver aujourd'hui. عاود لي على هذا لو ماتش داير نوتر امي اردوان دو ميلان كي افيك نو تا هو نو سالوتاسيون سي اردوان عاود لي على هذا لو ماتش هذا نبيل كي داز Match incroyable, comme tu dis, hein. Tu joues l'Italie, en plus l'Italie, c'est une grande nation du football. بيان سور On est à Utrecht, et stade plein, que des Marocains. On est à domicile, on est en Hollande, mais on est à domicile. Et ambiance incroyable. Et c'est ce qui nous a poussé aussi. Franchement, on avait des supporters incroyables. D'ailleurs, s'il y a des Hollandais qui nous regardent, franchement, je les remercie encore parce que ils nous ont tellement poussé que. Non, mais franchement, c'était magnifique en fait. On pouvait pas rêver mieux. Non, ce match, احمدي a اتيتود été. احمدي اتيتود Non, سي non, non, باريك تبارك الله عليك حبيبي c'était, c'était beau. Franchement, c'était beau. Et ce match, ouais, il a été long parce qu'on a été au penalty, aux arrêts de jeu, prolongation, penalty. Et ça s'est bien passé parce qu'on a gagné. Ah, c'est الحمد un beau لله souvenir. لا دومي فينال البرازيل دونك عرفتي هذاك المهم جو دي دوماج ما عرفتي شنو هي تربح البرازيل ربحتي ليطالي وعندك الدومي فينال البرازيل وربحتي البرازيل وصلتي لا فينال راه Non, en fait, سي non, le Brésil, c'était troisième, quatrième place. Ah oui, c'était troisième, quatrième place, exactement. C'était Nigeria demi-finale. Exactement. Ouais. Nigeria demi-finale. Qu'est-ce qui s'est passé avec le match? Euh, Franchement, Nigeria, déjà, ils nous avaient gagné en demi-finale de la Coupe d'Afrique, Hmm, en janvier, hmm. 4-5 mois avant. Et eux, déjà, psychologiquement, ils avaient pris quelque chose sur nous. Tu vois, déjà qu'ils nous avaient gagné en demi-finale en Coupe d'Afrique, ils avaient déjà. Après, nous, on est rentré serein dans le match et tout, mais on a pris un but tôt. Et bon, après, on a plié. En fait, ça nous a cassé. Après, franchement, on n'a pas fait un super match en demi-finale. Mais je pense que aussi, athlétiquement, on n'était pas. En fait, on était une équipe technique et eux, c'était plus athlétique. Je pense que de ce côté-là, peut-être qu'on est rentré un peu plus, un peu trop dans leur jeu de vouloir les contrer dans ce, comment dire, dans ce thème-là, en fait. Et alors qu'on aurait dû continuer à jouer notre football comme on s'est joué techniquement. Mais bon, voilà, après, c'est une équipe qui était meilleure que nous, hein, en fait, et ils nous ont Et gagné. d'ailleurs, de ces joueurs, ils ont joué dans de très haut niveau mondial. Donc, les joueurs, les Bien canons de sûr. l'équipe de Nigeria. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais bon, après, voilà, on n'a pas fait notre match. C'est dommage parce que honnêtement, je pensais on aurait pu aller au bout. Ça a été Ouais. une grande déception de la part parce on était très bien. Franchement, on se voyait aller au bout. Mais voilà, après, c'est que des très Ouais, bons souvenirs. ça reste une demi-finale. Ça, on le voit pas chaque jour. Voilà, parmi Ouais, les quatre meilleurs au monde, on le voit pas chaque jour. Et mhm. parmi les joueurs كبار qui étaient في العالم, je suppose que la Coupe du Monde كان ميسي تا هو. Bien sûr, ouais, avec l'Argentine, ouais. Léo Ouais. Messi, ouais. Raconte-moi ملي كنتيو كتكونوا في l'hôtel وكيكونوا بحال هاد لي joueurs هادو قبالتكم. C'est normal, Ouais, non, c'est c'est les grands normal. joueurs. Comment? En fait, quand tu es dans une compétition comme la Coupe du Monde, c'est comme la Coupe d'Afrique, hein, tu as des joueurs qui sont. Mais en fait, toi, tu représentes un pays. C'est pas un Ouais. joueur qui va sortir de. Voilà. Il y a des qualités, il y a des bons joueurs, mais toi, c'est ton pays. Donc, tu te sens pas, je veux dire, plus faible ou. Non, tu es là, tu représentes ton pays, donc tu te sens costaud, en fait. Et au final, tu les croises, même que ce soit l'Italie, l'Espagne.
On les croisait. Il y avait Fabregas qui jouait à Arsenal déjà, Messi qui jouait au Barça. Il y avait Juan Fran qui jouait au Real Madrid. Ouais. Il y avait des joueurs qui jouaient déjà dans leur club et tout ça, mais quand tu joues contre eux, franchement, parce que toi, tu es le Maroc, t'es pas Messi, l'autre joueur, ou lui, il joue là-bas, machin. Non, là, c'est l'équipe, et on savait qu'on était ensemble. Nous, on avait cette force-là, c'est que on était tous ensemble, et on savait qu'on pouvait jouer contre n'importe qui, et on pouvait rivaliser contre n'importe quelle équipe. Tout à fait. Mais là, je me rappelle bien, je parlais à le joueur اللي كان معاكم واللي كان لا شامبر اللي جالس فيها قبالة لا شامبر ديال ميسي. وقال لي واحد النهار اون بتيت انكدوت، قال لي كانت لا فام دو ميناج نيتوايي ودخلت بور نيتوايي لا شامبر ديال ميسي، وخرج هو للكولوار باش كيتسنى تسالي، ومخرج واحد 6 ولا 7 ديال لي تروفي ديال ميور جوور ديال الكومبيتيسيون. يعني ديك السيد من ديك الساعات il a commencé à être parmi les meilleurs joueurs au monde Ouais, en 2005. D'ailleurs, il a explosé juste après. ouais, c'est ça, il avait commencé à peine là, et il avait fait une belle Coupe du Monde, ils avaient gagné l'Argentine. Exact. Mais comme je te dis, à cette époque-là, franchement, il y avait rien qui nous faisait peur, en fait. On allait là-bas, tu vois, on pouvait jouer contre n'importe quelle équipe. On allait tout donner sur le terrain. On savait il y allait avoir des soldats sur le terrain. On allait tout donner, et que ça allait bien se passer. Donc, au final, comme je te dis, franchement, c'est pas on se sentait inférieur à personne, en fait. On se sentait inférieur à personne. Là, faites la Coupe du Monde. Là, vous étiez loin de vous sentir inférieur. Vous étiez loin. D'ailleurs, ton histoire, enfin, de la période de 2005-2006, alors ça, elle ressemble beaucoup à le film. Il s'appelle Goal. Je ne sais pas si tu l'as vu ou pas. J'ai vu, Et, ouais. voilà. Alors, tu fais une Coupe du Monde junior, tout le monde te regarde. والدراري ديك الساعات اللي كانوا اتلتيكو مدريد، اللي كانوا برقادي بغاتو نانسي، يا جور بغاتو اتلتيكو، اي نبيل الزهر سيني à Liverpool. Ouais, C'était l'équipe réserve, mais c'est the Reds. So ouais. you didn't walk alone to go to the Non, non, Reds. How was it? non, pas dit non, quand même, non. Ouais, c'est beau. C'est beau de signer dans un grand club comme Liverpool, c'est clair. Comment ça s'est passé? Raconte-moi. Comment ça s'est passé? Donc, oh, Est-ce que avant c'était que je signe à lors de la Coupe Liverpool, du après, pour rater aucun passage, après la Coupe du Monde? Monde, je repars à Saint-Étienne. Mhm. Il me reste encore un an de contrat, et ça se passe très mal. Je Ah bon? reviens, j'ai un statut quand même. J'ai été dans l'équipe type de la Coupe du Monde, j'arrive en demi-finale, et j'arrive, donc je m'entraîne avec la réserve encore. Je monte pas avec la première. Malgré qu'au départ, normalement, je devais, dans les plans, parce que j'avais fait une bonne saison, j'avais été meilleur buteur de la CFA, enfin de la réserve de Saint-Étienne, m'entraîner avec la première, donc ça se fait pas. Je reste avec la deuxième, enfin avec la réserve. Et quand je reviens, euh, franchement, le nouvel entraîneur qui arrive, ça accroche pas trop. Il me fait même faire des séances, parce que bon, j'ai eu des vacances en plus vu qu'on a fini la Coupe du Monde un peu plus tard, venu après les autres. Et il me faisait m'entraîner tout seul, donc courir tout seul, faire des tours de terrain et tout ça. Et même Moi, là, ça te fait, c'est pas bizarre de voir ça. Je suis demi-finaliste de la Coupe du Monde. Je suis parmi l'équipe type le monde et j'arrive et on me traite comme un joueur réserviste qui n'a pas encore de place parmi l'équipe A. Ça te eh ben, faisait pas bizarre? eh ben là, si tu veux, en fait, là, oui, j'ai senti que jouer pour le Maroc, peut-être que c'était quelque chose qui n'avait pas sa valeur. Alors, quand nous, on Mhm. était ensemble, comme je disais tout à l'heure, on se sentait inférieur à personne. Par contre, quand je suis revenu dans mon club, là, j'ai senti. Et je me demandais, je me disais, regarde, on parlait de Messi tout à l'heure. Je disais, Messi, là, il est à Barcelone, il est avec la première, et c'est une des révélations en Espagne, dans son pays. Mhm. Et toi, tu as fait une belle Coupe du Monde, mais tu es marocain, donc quand tu rentres dans ton club, eh ben, personne n'est au courant de ce qui s'est passé. Je pense que personne n'a regardé. Alors que s'il y aurait des Français, la France n'était même pas qualifiée pour la Coupe du Monde. S'il y aurait eu des Espagnols ou je suis persuadé qu'ils auraient suivi, et quand ils seraient revenus, ils auraient eu un statut. Donc là, j'ai commencé à sentir un petit peu ça. Mhm. Et ouais, ça a été dur parce que, en fait, je me sentais pas à ma place. Je me sentais pas à ma place. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. J'arrive d'une belle Coupe du Monde. J'ai passé des super moments. Et donc là, je suis là en train de courir tout seul autour du terrain. Et donc, j'ai quand même travaillé
pour essayer quand même d'être performant cette saison-là. Ça va, j'ai réussi à être bon. Enfin, j'ai marqué des buts et tout ça. J'ai été 2 fois meilleur buteur de l'équipe en fait, les 2 saisons que Mhm. j'ai été avec la CFA. Et malgré qu'il m'a mis pas mal de bâtons dans les roues, cet entraîneur, il me faisait, des fois je jouais même pas en fait. Il me faisait jouer remplaçant, il me faisait rentrer et je marquais. Je faisais gagner souvent l'équipe, pas mal de matchs. Et il m'a démoralisé. Donc en fait, ce qu'il y avait de bien, c'est que je savais qu'il y avait des clubs qui s'étaient intéressés, des Mhm. très bons clubs européens. Et donc voilà, ça me faisait tenir et ça me faisait travailler. Euh, mais, euh, mais ça a été dur. Franchement, ça a été dur à vivre. Honnêtement, ça a été لا dur. لا جو كومبخون انا كتجي كتشوف راسك كتحس بالهكره تو سامبلومون ما Exactement. كتبقاش المعطى Exactement. كتحس بالهكره Exactement ça. Ouais, c'est exactement ولكن ça. خاصك باش ما تطيحش الكره كتبقى داير المور راسك وكتبقى كتخدم Ouais, وكتقول غادي نتسنى باش جو c'est exactement ça. ديغاج جو C'est ديغاج exactement ça. Direct. Non, c'est ça. C'est exactement ça en fait. Quand j'arrive à la fin de la saison, en fait, bon, moi, je me dis, même, ils vont même pas me proposer un contrat, en fait, pro. Parce que là, je sors de stagiaire, je suis en fin de contrat, je me dis, ah, mais l'entraîneur, bon, il me fait pas jouer tout le temps, des fois, il me fait jouer, bon, alors que bon, quand même, j'étais performant. Et il me propose quand même contrat pro. Et il me propose de signer qu'un an, en fait. Donc déjà, un an, ça m'intéressait pas. بيان سور Et, euh, et puis malgré ça, malgré ce qui m'est arrivé, quand même, j'ai pas dit non de suite, en fait. En fait, déjà en France, il y a quelque chose que, bon, je sais pas si tout le monde, bon, peut-être qu'il y en a qui savent pas comment ça se passe. En fait, quand tu sors on va leur expliquer comme ça. Quand tu sors de ton cycle, en fait, de formation, tu es obligé de signer dans ton club formateur. وي تو سين برو C'est-à-dire que si te propose pro, tu es obligé de signer, en fait. اه Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, moi, j'ai signé de Nîmes à Saint-Étienne. Parce que c'est des points en fait. Tu signes avec des points en fait. Si tu اه signes au minimum, c'est un nombre de points. Moi, j'ai signé avec plus de points pour que j'aille là-bas. Ils m'ont fait un bon contrat et tout ça pour y aller. Après, pour signer pro, tu as un minimum de points aussi. Et eux, ils voulaient me faire signer en fait au minimum de pro, ce qui était moins que ce que j'avais en stagiaire. اه اوكي Pour que, كومون voilà, tu fasses un petit فهمت peu. Voilà. Voilà. Et que non. En fait, en France, tu peux pas aller dans un autre club. Tu es obligé de signer dans اه ton club formateur. Tu اه peux pas aller en بيان سور France. Tu peux اه aller que à l'étranger. اها Voilà. Tu peux aller que à l'étranger, tu peux pas signer en France. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même. J'aurais dit, écoutez, j'ai parlé avec la personne qui s'occupait de moi à l'époque. J'ai dit, écoute, essaie de اه négocier parce qu'à ce montant-là, je ne veux pas signer. C'est pas possible. C'est pas, franchement, ils me respectent pas là. Et moi, j'ai dit quoi? J'avais des touches et tout ça. J'ai dit, c'est quoi, même si ça se fait rapidement et que j'ai un bon truc, ben, je partirai. Mais même si j'ai pas un gros truc et je suis pas convaincu, j'ai envie quand même de revenir, m'entraîner avec la première et montrer ce que je vaux. En plus, il y avait un changement d'entraîneur. J'ai dit, écoute, en plus, j'ai qu'un an. Si je fais une bonne saison, peut-être ça sera bien pour moi parce que je pourrais ou re-signer avec un bon contrat ou aller ailleurs, mais en France. Pas à avoir à partir à l'étranger. وي Donc, ce que je fais, c'est que ça se fait pas au niveau pendant l'été. Bon, en France, ils reprennent tôt la saison. Donc, fin juin, j'avais repris avec les pros. J'avais fait, en plus, je m'étais super bien entraîné pendant les vacances. Je me rappelle que j'avais beaucoup couru. Bon, on faisait avec Marwan, avec Hussein, avec Yous. On, وي on courait ensemble. On était en vacances. Donc, D'ailleurs, je m'étais tu parles de courir. D'ailleurs, tu parles de courir. Il y a un Ferrari qui nous a rejoint, avec qui tu as joué en 2008 en équipe nationale. ouais, ouais, Quand ben, je dis Ferrari, voilà. ça te rappelle quelqu'un? Il M, portait le numéro bien 7, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sofiane Elloudi. Ah, Lodi. Eh Il est là oui, avec. eh oui. Ça va, Khoya? Ça va? C'était lorsqu'il marquait Gel, et toi, Ouais, c'était. la On va, Delbouka. on va revenir à ça. تبارك الله, Sofiane. Ok. Alors, comme il dit, dès que c'est, donc, c'était
tu as commencé avec les profs Saint-Étienne. Ouais. عندك Donc, est-ce que tu joues, est-ce que voilà, tu joues j'étais bien. pas? Voilà, donc j'étais bien et tout ça. Et après, après 10 jours d'entraînement, donc l'équipe, elle doit partir en stage et ils nous appellent, nous, les jeunes, en fait. Ils nous appellent Mhm. les jeunes, la veille du départ, avec le directeur sportif, là, à l'époque. Et il nous dit qu'en fait, ils comptent pas sur nous, enfin, ils comptent pas nous amener à, ouais, ils comptent pas sur nous, en fait. On part pas en Mhm. stage. Et ils veulent nous trouver une équipe pour partir en prêt. Ah, Voilà. Donc, ils veulent nous prêter soit en D2, soit en national, d'après leur dire. Et wow. moi, j'avais 17 ans, je jouais en national à Nîmes. Et ils Mhm. voulaient que 2 ans après, je reparte jouer en national, en fait. Mhm. Et, et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré à la maison. Ce qu'il y avait de bien, c'est que je n'avais pas signé, en fait. En fait, Mhm. je voulais attendre, parce que normalement, en France, tu dois signer, tu as une période avant, Ah, bien tu dois sûr, avant signer. la fermeture des signatures. Non, non, avant, quand tu reçois ton contrat, en fait, tu es obligé de le Ah. signer. Mais tu ne peux pas partir ailleurs. Donc, c'est un truc qui. Voilà. Mais en fait, dès qu'on avait repris, tous les jours, le gars, il me disait, il faut que tu ailles signer, il faut que tu ailles signer, il faut que tu ailles signer. Je disais, ouais, en fait, j'ai pas le temps avec les entraînements et tout. Je vais y aller, tout ça. Mais moi, je voulais juste savoir comment ça allait se passer avant de Avant valider. de prendre la décision, là, c'est une année quand même. Exactement. Surtout que ça me bloquait pour des autres équipes. Et ce que j'ai fait, je suis rentré chez moi. Et j'ai fait mes valises. Et je suis rentré, en fait, à Nîmes. Mhm. Voilà. Et le lendemain, ils m'attendaient à l'entraînement, parce qu'on s'entraînait, en fait, on était 4-5 qui voulaient me faire envoyer en prêt. Et voilà, depuis ce jour, ils n'ont plus de nouvelles de moi, en fait. Donc, tu es rentré à Nîmes, ça Ouais. fait. C'était Je suis end of rentré à Nîmes scoring à en Saint-Étienne. attendant, ouais, exactement, en attendant de faire mon transfert dans un club. J'avais des touches, mais il n'y avait rien voilà, qui me disait, vas-y, vas-y, pars. En fait, je me disais, peut-être je vais aller dans ce club, par exemple. Ouais. C'est un bon club européen, mais peut-être qu'en restant à Saint-Etienne, en m'entraînant avec les pros tous les jours, en ayant une année de contrat, peut-être que je peux faire mes preuves là, déjà là où je suis en France. Ah. Et après, j'aurai le temps soit de partir ailleurs. Ou moi, ma priorité, c'était de rester là-bas. C'était de jouer déjà en France, de montrer ce que je vois en France avant de partir. Mais voilà, vu qu'ils voulaient faire ça avec moi, donc j'avais pas le choix. Et ce Très que j'ai bien. fait, c'est que Donc, tu es rentré à Nîmes, tu leur as plus donné de nouvelles. Et ouais, là, allô, Anfield is looking for you. Welcome to Liverpool. How does it ouais, happen? exactly. Well, j'étais en Italie quand ils m'ont appelé. Sympa, sympa le well, yes sir. We do it in English if you want. English or It's fine. French or... On a déjà le problème de le faire en français. عاد نقلبوها anglais. Non, en fait, j'étais en Italie, je dois signer à l'AS Roma à Mhm. l'époque. Ouais, je suis avec mon agent de l'époque, avec Mounir Hassouni. Oui. Et on doit signer, ben en fait, on doit signer à la Roma. 5 ans, je dois signer là-bas. Eh, Et en fait, on est là-bas et ça met du temps, en fait. Ça met du temps. Donc, eh ouais. là, le premier jour, ça se fait pas. Deuxième jour, ça se fait pas. Troisième jour, ça se fait pas. Soi-disant, l'équipe, elle est en stage, blablabla, blablabla. Et je reçois l'appel de Liverpool, en fait, pendant que je suis là-bas. Et en fait, il y avait pas mal d'équipes qui étaient intéressées, comme je te disais, mais il y avait des équipes voilà, qui me disaient pas trop. Et des équipes comme Liverpool. Il y avait plusieurs équipes. Il y avait Valence, il y avait Real Madrid qui étaient intéressées. Mais il n'y avait rien encore كون de ريال Madrid. مدريد. الريال Ouais, Valence, مدريد. ouais. Intéressé, hein, je te parle d'intéressé. Mhm. Mais par contre, j'avais pas reçu vraiment d'offres Ouais. offres de leur part. Il y avait eu des contacts et tout ça, mais il n'y avait pas eu d'offres. Euh, Parce que j'avais l'âge aussi où il fallait que je sois en transition en fait, soit avec la réserve, soit avec la première. C'était vraiment l'âge où je pouvais pas rester longtemps avec la réserve. Il fallait que je et donc au final, j'ai l'offre de Liverpool et je décide de rentrer de suite en fait. Décide de rentrer de suite. Je me rappelle que Mounir, il y a eu une علاش؟ grande embrouille avec l'agent là-bas آه. parce qu'il y avait un Italien. Je me rappelle, j'étais dans la chambre et il parlait, je comprenais rien du tout, mais ça envoyait à droite à gauche. En fait, moi, je lui dis que je pouvais pas rester là, il fallait que je rentre. Et sans lui dire, hein, sans lui dire que c'était Liverpool en fait au départ. آه. Et voilà, après ils se sont pris la tête avec l'agent italien et tout ايوا ça. هما تعرفوا هما pour راك tu es là ça peut attendre le temps que ça va attendre pour signer جات ليفربول شنو غادي دير لها
Non. Exactement. En fait, moi, j'étais parti pour signer là-bas. Je voulais signer à Rome. Mais quand j'ai eu Liverpool, en fait, j'ai pas pu rester là-bas. En fait, j'ai dit non. Franchement, entre Liverpool et, il faut que je parte. En plus, comme Ben oui. ça avait pris du temps et tout ça, j'étais plus à l'aise en fait. Ça y est, je voulais plus. Donc voilà. Après, je leur ai dit OK, envoyez-moi l'offre. Et ils m'ont envoyé l'offre et j'ai pris mon vol. Je suis parti à Liverpool en fait. Donc, مشيتي ليفربول، انفيلد، كتدخل ريدز. عاود Mm. لي على كومون سا سي باسي ديك الساعه. دايوغ جو سوبوز توريس كان تا هو في ديك لا بيريود مع ليفربول. Ouais, exactement, ouais. Torres, عاود لي على داك ديالكم نتوما لي جون. Les jeunes, en fait, moi, quand j'arrive, je signe avec la réserve, mais j'ai un contrat pro, mais je signe et je m'entraîne avec la réserve. Et je me souviens que j'avais eu, bon, j'ai raconté, c'est une petite anecdote, hein, maintenant qu'on est là. En fait, j'étais dans les bureaux de Anfield, mais je voulais pas signer. علاش؟ Parce qu'en fait, je m'étais mis d'accord avec la personne qui m'avait amené là-bas pour négocier une prime à la signature. اه Parce que, et en fait, quand j'arrive là-bas, en fait, le contrat, il est déjà prêt. Donc, il y a pas de prime à la signature, en fait. Et moi, je lui avais dit, je voulais offrir une maison à mes parents, en fait, au Maroc. Et, euh, et en fait, j'arrive là-bas et ils me disent, non, 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 c'est bon, il faut signer tout ça. Je dis, non, on s'est mis d'accord et tout pour une prime à la signature et tout ça. Et je voulais pas signer. Et en fait, le gars qui m'avait mis en contact avec, il faisait que l'appeler et tout ça. Je suis resté dans les bureaux et je voulais plus signer en fait parce qu'il m'avait menti et j'étais ouais. pas en fait j'étais pas content. Donc les personnes qui me connaissent savent que j'aime bien être droit, j'aime pas الامور faire de واضحه. voilà. Donc malgré que je sois là-bas, que c'était un grand club et j'avais le gars qui m'appelait, il me disait mais qu'est-ce que tu fais? Signe, mais t'es fou, tu es à Liverpool et tu veux pas signer? Je dis non, c'est pas ce qu'on s'était dit. Je dis moi, je Ouais. m'étais mis d'accord avec ce gars-là pour autre chose et pour moi, c'est pas correct. Donc franchement, j'ai pas envie de signer. Et eux, ils parlaient en anglais. Bon, moi, je comprenais rien et tout ça, donc ils se parlaient et au final, ben, j'ai signé et j'ai eu une discussion avec Benitez. Et je lui ai fait part aussi de mon mécontentement. Et il m'a dit que si j'étais bon et que je restais les pieds sur terre, et bien, il allait me faire monter directement En équipe A. à- en équipe A. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'étais bon avec la réserve au départ. Et après 2 mois, je crois que j'avais signé. Après 2 mois, j'ai fait mon premier match avec l'équipe, en fait. مزيان. دابا هضرتي على رافا بينيتيز المدرب الاسباني اللي كان ديك الساعات عند ليفربول، وهنا اغرى بالضبط الفيلم ديال جول. فهمتي كتريني مع ليكيب ريزيرف ديال نيوكاسل، وكاين عندك الكوتش وكتشوف ليكيب ا كيترينيو الفوق. دونك منين انت كنت دخلتي مع ليكيب ريزيرف وكتشوفهم بان كلهم عندهم فودغي ان فيلم سور نتفليكس سور نبيل الزار، والله سي رزق ان شاء الله نديروا فيلم حنا عندنا حتى Et نتفليكس. encore, je ne suis دونك pas rentré dans les détails, hein. Je suis pas rentré. Il y en a des histoires à raconter, hein. با وي راه ديجا مازال لو لايف معاك الا داز 3 سوايع راه الي كور. دونك ملي كتدخل مع ليكيب ريزيرف وكتشوف داك التيران اللي اون فاس، Mhm. l'équipe A, les voitures qui arrivent, les Mhm. stars, les Reds, ça te fait quoi? Au début, moi, je me rappelle de réellement la grosse image qui me reste encore après autant d'années, c'est quand je voyageais en bus pour aller au match, en fait, avec la réserve. Et en fait, je regardais en face les gars qui avaient le logo, en fait, de Liverpool. Tu vois? Oui. Et je regardais comme ça, je dis, mais t'imagines quand même, tu joues pour Liverpool. Là, tu Ah, pars, tu vas faire un match pour Liverpool. Et ça, c'était quelque chose qui me reste encore. C'est vrai. Ça, c'était vraiment quelque chose. Parce qu'en fait, au final, tu signes, tu joues. Le ballon, c'est de partout pareil, hein. C'est le même ballon. Le football, tout le monde sait le jouer. Tout le monde sait dans la rue, que ce soit au niveau professionnel. Le football, c'est le football. Mais là, tu te représentes un grand club, un club qui a une histoire. très grande Et histoire. Et ouais, d'ailleurs انت اللي فاش مشيتي له كانوا يلاه لعبوا لا تشامبيونز ليج، هي كانوا لعبوا لا exactement. تشامبيونز ليج في Gagner la 2005. Champions League. Ouais, c'est ça, اه il venait de gagner la Champions League. Ouais. Donc, c'est اكزاكتومون. le Grand Liverpool, c'est un grand club. C'est le meilleur club anglais, le plus titré. بيان Et le سور. meilleur club pour moi de très loin, les meilleurs fans pour moi au monde, hein. Les meilleurs fans au monde.
Et si tu joues pour eux, en fait, tu te dis waouh. Et au final, bon, c'est que du bonheur, hein, c'est que du bonheur, mais voilà, tu te donnes à fond. En plus, ça s'est très bien passé. J'avais un super coach. Franchement, je suis tombé avec des gars super, super bons gars et tout. Et bon, moi, c'était un peu compliqué avec l'anglais au départ, mais ils m'ont bien avec eux et j'ai vite appris. الوغ Et عاود j'ai لي على النهار عاود لي على النهار النبيل اللي جاو عندك وقال لك يو دونت سبيك انجلش كام فيرست تيم ليتس جو. اجو ريغول ما alors قالكش بهذا الشكل كنضحك. mais non, mais franchement, c'était un peu comme ça. C'est encore pire, c'est qu'en fait, la veille, on ها avait un match avec la réserve. ها Et en fait, on joue et tout ça. Et à la mi-temps, l'entraîneur, il me change. Il me change, il me dit, tu vas pas reprendre. Et je dis, comment ça? Il me dit, non, parce que Rafa, il vient d'appeler. Et demain, tu ها vas t'entraîner avec eux parce que tu vas peut-être être dans le groupe demain. Je me rappelle, c'était contre Portsmouth et c'était un match en semaine. Et nous, on joue tout le ها temps en semaine avec la réserve. En fait, ils font ça en Angleterre. Ils font l'équipe première jouant le week-end et la première en semaine pour pouvoir faire jouer des joueurs qui ont un manque de temps de jeu et tout ça pour وي aller. Et, et je dis waouh. Et en fait, quand je rentre à la maison, je suis malade. J'ai fait que vomir toute la nuit. J'étais vraiment malade. J'étais malade. Mais jamais de la vie, je me suis levé, j'ai dit, j'y vais, je suis obligé. Je leur dis même pas que je suis pas bien ou quoi. Je suis allé. Et au final, voilà. Et le soir, en fait, je me suis entraîné le matin avec eux. On a fait un petit entraînement rapide. Et en fait, je savais même pas quel numéro j'avais. Je savais même pas. Et en fait, j'ai tout découvert cette journée-là. Et le soir, en fait, j'arrive, en fait, je suis convoqué et j'arrive au stade et j'ai mon numéro 42, en fait, posé وي avec mon nom floqué sur le dos. Et en plus de ça, c'est وتما pas, il y a beaucoup de joueurs qui sont appelés, mais qui jouent pas pendant 3, 4, 5 matchs, qui sont sur le banc, ils rentrent ها pas. Ça, c'est le normal, hein. Et tu prends tes marques, tu t'entraînes avec la première et tout ça. Et moi, minute 60 quelque chose, on est trois en train de s'échauffer et il fait comme ça. Et je regarde et je voyais qu'il me faisait à moi parce que je dis moi, il me dit oui. Je dis moi, il me dit oui. Je dis moi. Et ben, vas-y, c'est parti. Encore là, Donc, ça y est, tu c'est rentres dès que c'est la première fois que tu rentres en équipe première. Il y avait Benitez comme entraîneur et il y avait Steven Gerrard dès que ouais, capitaine d'équipe dès que le grand Steven Gerrard. Et tu peux pas parler de Liverpool sans parler de Steven Gerrard. ouais, Le rôle du capitaine d'équipe, c'est très important. دابا انت capitaine d'équipe مع الفريق ديال الاهلي القطري. ouais. منين كتدخل en tant que jeune وكيجي عندك capitaine d'équipe وكيهضر معاك. Mhm. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose qui s'est passé entre toi et Gérard? En fait, il m'a dit tout simplement, regarde, fais tes trucs comme en réserve. Il m'a dit, c'est exactement la même chose. Il m'a Mhm. dit, là, tu prends même pas la tête, joue comme tu sais jouer, comme ce que tu fais tes trucs. Mhm. Dis, t'es simple. Pas Do it plus, as pas you moins. feel it. Ouais, fais tes trucs, tu sais jouer au ballon, fais tes trucs, non, voilà. Sans plus, en fait. C'est des petites paroles comme ça qui te mettent à l'aise. Bien sûr. Puis Et ouais, en c'est des plus, là, super joueurs. tu parles de Steven Gerrard, là, c'est, بالنسبة Liverpool, là, c'est comme le Kenny Dalglish, Ouais, c'est c'est une correct. légende, Liverpool. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est un gars qui est correct, en fait. Il donne tout sur le terrain. Et comme personne, bon, vous le connaissez comme joueur, mais comme personne, c'est un mec bien. Euh, Moi, en fait, j'avais beaucoup de respect, en fait, pour eux. Donc, j'avais pas ce truc de aller parler avec eux et tout ça. Moi, Mhm. je gardais toujours une distance, en fait. Je parlais beaucoup avec les jeunes, comme Ryan Babel, que j'ai toujours en contact, comme Momo Sissoko, que c'était un ami, Ouais. c'est toujours un frère même. Mais après, les autres, comme Gérard dit ça, les joueurs, déjà, on va dire qu'ils ont pas mon âge déjà, donc j'arrive pas trop à. Et puis voilà, avec leur statut, tout ça. Après, c'est le respect, mais après, bon, sur le terrain, voilà, mais c'est, voilà, franchement, j'en garde des bons souvenirs parce que c'est un bon capitaine. Très bien. Donc, ديك الساعة كان عندكم ستيفن جيرارد، كان تشابي ألونسو، وكان Ouais, توريس. ouais. تشابي ألونسو جو بونس كان كبر. جو بونس il a le même âge, non؟ كبر Non, شوية. ouais, il est plus vieux, il est plus âgé, hein. شوية ماشي بزاف. Donc, ça fait 2-3 Euh, ans. ouais, il En est plus âgé, plus. ouais. Si, je pense un peu plus, ouais. Voilà. Mais Torres, c'était la génération d'elle, comme Ouais, Dexat. ouais, c'est ça, ouais.
Donc, Torres, لعبتيو معاهم ouais. ouais, Torres, il arrive, il fait une super saison. Super bon gars en plus dans le vestiaire, tu l'entends jamais, il est tranquille, il fait son petit truc dans son coin. C'est là où tu vois les grands joueurs en fait, sont- la plupart ils sont très humbles, c'est des mecs simples et qui se prennent pas la tête. Et Torres c'est une personne comme ça, très très discret, tranquille, il fait son travail, il respecte tout le monde et il rentre chez lui. Donc, toi, tu as été في Liverpool من 2006 حتى ل 2011 et en Momo, 2010 Momo il est là Momo Sissoko. et Momo Grand, grand Sissoko. salam, grand salam, mon frérot. C'est Momo, tabarkallah عليك. Enfin, je Momo l'ai dit en arabe. c'est un Il va très le très grand comprendre. joueur. Momo, il fait partie aussi de ces grands joueurs qu'il y avait à l'époque, au Ben milieu de oui, terrain. ben oui, je me rappelle Et très bien. comme je disais tout à l'heure, moi qui jouais avec le Maroc, qui peut-être avait peut-être on va dire comment pour trouver le bon mot, ma cote un peu plus basse, et bien lui, c'était Hein? exactement la chose, parce qu'il jouait avec le Mali. Oui. Et on voyait que sa cote, c'était pas la même qu'un joueur italien, espagnol. Alors que je peux vous dire qu'il a fait les matchs qu'il faisait, il a fait des matchs où c'était une machine sur le terrain. Et Ben oui. c'est là où tu vois que là, dernièrement, les équipes africaines, elles sont un peu plus, quand même, c'est un peu plus, on va dire que c'est mieux vu qu'avant. Mais à notre époque, c'était plus dur. Franchement, il fallait vraiment être très, très, très fort pour passer Il devant fallait ces, être mieux que les autres pour trouver la place parce beaucoup. que pour l'autre, on est plus ou moins inférieur. Mais bon, le Exactement. football, il n'y a pas ça. Le football, tu es dans le terrain. Momo fait son travail de Mhm. milieu de terrain. Toi, tu fais ton travail Ben, sur les ouais, il a côtés. fait une magnifique carrière, hein, mais quand Ben tu oui. vois, en fait, les joueurs qui ont pas ses qualités, et qui n'ont pas montré ce qu'il a montré, et qu'ils en ont fait peut-être des mieux, ou qu'ils ont été, voilà, qu'ils ont été mieux. C'est dur de faire mieux, mais on se comprend, il sait de quoi je veux parler, et nous, on sait de quoi qu'on. Moi aussi, je te comprends très bien. Momo, mais mon frère, merci d'être passé. C'est très gentil de ta part. On te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès et je serai honoré de te recevoir bientôt dans un live, Inch'Allah. Je laisserai Nabil s'en occuper. Voilà. Pour te convaincre. Donc, tu es resté avec eux de 2006 jusqu'à 2011. Mais 2009, si je me rappelle bien, 2009, tu renouvelles ton contrat à Liverpool, c'est ça? Ouais, C'était c'est en ça. 2010, 2009. Je me rappelle plus trop la date, mais Hum, en fait, j'avais signé 2 ans. hum, Et après, j'ai re-signé 2 ans. Et en fait, ma troisième année, où ça a été la meilleure saison, où j'ai pas mal joué, on a été souvent en haut du classement, on a fini deuxième cette saison-là. J'avais oui. fait une quinzaine ou un peu plus de matchs, je crois, dans la saison. Et il m'avait proposé un nouveau contrat, en fait, Hum. de 3 ans, 4 ans, de 3 ans. Ouais, je re-signe 3 ans après. Ouais. Jusqu'à 2012. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, c'est Ah, ça, ouais, ah, c'est ça. ah. Hmm. Donc, dès que ça, tu as joué معهم, ils t'ont offert un nouveau contrat, cette fois avec prime de signature. Et avec- Cette fois, c'était mieux. Alhamdoulilah, c'était mieux. C'était un peu mieux. Mieux, Donc, tu pouvais t'acheter la maison pour les parents au Maroc ouais, c'était déjà fait, ça y est, avec j'avais un fait. petit jardin. Ouais, un petit, alhamdoulilah. Non, mais Petit c'était quelque jardin. chose que j'avais, je voulais. Non, mais ça y est, c'était déjà fait, alhamdoulilah. Mais bien sûr, Et, bien sûr. et, et non, voilà, c'était quelque chose de bien. Alhamdoulilah. Mais surtout sportivement, parce que tu t'entraînes avec les pros tout le temps, tu es avec la première, Et et là, voilà, en tu sens. 2008, tu es convoqué en équipe première du Maroc. Ouais. Parce que il y a eu un gap entre la Coupe du Monde junior 2005 والناس كلهم كيقولوا فينا هو نبيل فينا هو نبيل فينا هو نبيل حتى Ouais. بنتي مع ليكيب ناسيونال في 2008 premier match contre la Belgique Ouais. en Belgique d'ailleurs علاش قلت tout à l'heure سي سفيان العلودي d'ailleurs سي مصطفى بيضوضه نتا ودخل معنا تحيه ليك سي مصطفى هاد لو غاب انا اللي بعض المرات ça me dérange هو كنشوف la question se repose tout le temps كنشوفوا دي جينيراسيون اللي كيكونوا في الجونيور اكسبسيونيل جينيراسيون ديال 97 اللي كانت ربحات لا كوب دافريك جينيراسيون Mhm. 2005 اللي كانت لعبت دومي فينال ديال لا كوب دو موند جينيراسيون 2012 اللي لعبت لي جوز اولمبيك ديال لندن on ne voit pas avec la continuité ديال 70% de ces joueurs montent en équipe Mhm. première. Ouais. Pourquoi, à ton avis? Tu sais, c'est un débat qu'en fait, il y a beaucoup de paramètres, en fait. Et c'est vrai que au niveau de la qualité qu'il y avait, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Parce Hmm. que
Parce que ben nous, déjà, à la Coupe du Monde, déjà, il y avait. Nous, déjà, ils nous disaient qu'on allait monter avec la première, déjà. Hmm. Et il a fallu attendre peut-être 3 ans pour moi pour y aller. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai que peut-être que il n'y a pas eu un suivi, peut-être que ça poussait plus pour des joueurs confirmés. Après, Mhm. c'est vrai que quand t'as pas les résultats, c'est compliqué de faire monter les jeunes parce que les Mhm. jeunes, il faut du temps pour prendre de l'expérience. Donc, Ouais, toi, tu veux on va dire des des résultats jours directement. prêts. Ah. Des joueurs prêts, voilà. Quand tu veux des résultats directement, t'as pas des joueurs prêts, donc il faut les amener à avoir l'expérience. Et ce temps-là, c'est dur parce que les joueurs, ils progressent, donc ils apprennent, ils font des erreurs. Et parfois, les entraîneurs, ils n'ont pas cette Ils ont marge, pas en de fait. temps. Donc, ils préfèrent prendre Ouais. des joueurs confirmés que de prendre des jeunes qui vont. Donc voilà, je pense que c'est ça le plus. Je pense que c'est ça la raison. Ouais. Alors d'abord هذه الساعة الأولى سالات جو سي كيلي طار عندكم في الضحى ومازال بزاف اللي Ouais. نهضروا عليه اسكو تو اكسبت باش ترجع Non, معنا problème, je suis en vacances. يا با دو بروبليم Il n'y a pas de problème, je suis en vacances. سي هلا بالخميس اليوم الجمعة الوغ الدراري غادي تقطع اللايف دابا وغادي نعاودوا نرجعوا سوغ بلاص دونك رجعوا معنا كاملين مع السي نبيل الزهر مازال غادي نهضروا على ليفربول غنهضروا على باوك سالونيكي غنهضروا على ليفانتي غنهضروا على لاس بالماس غنهضروا على ليغانيس والاهلي القطري Une رجعوا heure, معنا hein? دابا Ah, آه. 3 heures. Écoute, on verra. Est-ce que tu as senti l'heure passer, toi? Non, franchement, non. C'est passé très Tu vite vois? Moi non plus. Ben oui. Yallah, on se retrouve tout de suite, Nabil. aussi. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد في هذا اللايف ديال رسالة أمان مع السي نبيل الزهر. أكيد أن ساعة ما كتقدش معاه. ساعة قليلة في حقه باسكو سي ان جوار اكسبسيونيل واللي عنده كارير كبيرة واللي ربما الناس كيقولوا ما خداش حقه في المنتخب. مهم، هذا موضوع آخر، ولكن تبارك الله دار كارير طويلة. الناس اللي التحقوا بينا دابا كنذكركم مرة واحدة آخر بالحالة الوبائية في بلادنا اليوم 8003 ديال الحالات، 7195 حالة شفاء و208 ديال الحالات ديال الوفاة. نشوفوا واش السي نبيل رجع معنا. ها هو السي نبيل. تحية لك من بوجدور، تحية لك أخويا، الله يحفظكم الناس ديال بوجدور. Monsieur Nabil, heureux. Oui. Ouais. Tu as senti le temps passer. Non, franchement, non. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bonne compagnie. Parce que, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Tu شوف، أنا راك قلت لك j'aimerais bien إن شاء الله qu'on se revoit أنا وياك ورشيد ويكون معنا. Vous voyez نيت مع أيوب Ouais, ouais, الموز. ça va aussi. Ouais, ouais. Non, non, ça خصنا va. un bon café. Tu sais où مرقاب مول. Où tu veux. C'est pas مرحبا. grand. C'est pas grand ici, donc on peut aller où tu veux. مرحبا الله يحفظك. Donc, on s'est arrêté sur la période de Liverpool et le retour en équipe nationale. Mais qui fait que la période de Liverpool, il y avait un joueur qui jouait Manchester United et qui a progressé de façon exceptionnelle et que tu as rencontré en Espagne ou à Real Madrid, Cristiano Mhm. Ronaldo. Ouais. Toi, tu as vu, tu as joué ou là, tu as vu Cristiano jouer de près مع اليونايتد ومع مدريد. d'ailleurs ما عرفتش انس مازال معنا ولا لا. Qu'est-ce que tu as vu changer fait le joueur fait la période هذه؟ Euh, Changer, a déjà été extraordinaire. Moi, en fait, Cristiano, je l'avais vu déjà à Nîmes avant qu'il signe à Manchester. ملي كان Et مع لشبونه. non, avec le Portugal. Il avait fait le Festival de Toulon. Ils avaient joué ايه. contre l'Angleterre. Oui. Et avec un ami, on s'était dit, ouf, ce joueur-là, il a des qualités. On va le voir bientôt dans un grand club. Rappelle-toi de son nom et tout ça. Et quelques temps après, il avait signé à Manchester. Mhm. Après, il avait signé à Manchester. Donc voilà, j'avais vu déjà ses qualités même avant qu'il signe à Manchester. Mais ouais, c'est une machine, c'est un super joueur. Il a Mais fait déjà des. physiquement j'ai l'impression qu'il a changé من مانشستر من لشبون لمانشستر ومانشستر لريال مدريد. هلا tu sens qu'il est devenu plus costaud là
ما عرفتش. Tous les, ben, tu regarderas tous les joueurs qui passent par l'Angleterre, ils ressortent plus costauds. Tous, sans exception. Je sais pas si c'est dû au climat ou à l'alimentation, mais en fait, parce que le travail, bon, c'est vrai qu'on travaille pas beaucoup physiquement, enfin pas plus, parce Ah, que en Angleterre, franchement, ça ne s'entraîne pas beaucoup. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs et tout, mais les entraînements, c'est des entraînements de 45, bah, 40, je ne veux pas dire 45 minutes, mais sur terrain, des fois, on fait un peu en salle et tout, mais on ne fait pas des grosses séances. Donc, mais après, c'est vrai qu'en Angleterre, tous les joueurs, ils prennent. Mais lui, voilà, lui, après, voilà, il a fait. lui, Il il a a beaucoup pris. travaillé, je pense. Non, mais je pense qu'il a voulu beaucoup travailler parce qu'il a vu qu'il avait des résultats, en fait. Oui. Et voilà, il s'était donné un objectif et il voulait l'atteindre. Donc voilà, à partir de là, il a tout fait pour arriver à ses objectifs. Après, Donc, hein, après, je pense pas que ce soit dû à autre chose que le travail. exactement. Donc هو في 2008 كان مازال في يونايتد. 2008 نطلعوا شويه كونفوكي وان ايكيب ناسيونال لان تما فين وقفنا قبل ما تسالى الساعه الاولى. Ça te faisait quoi de revenir en équipe nationale? Ouais, surtout faire sa première sélection en équipe A, ouais, c'est spécial. Franchement, c'est vrai que la Coupe du Monde et tout ça, c'était beau, c'était magnifique, on en garde des souvenirs incroyables et tout, mais là, quand même, c'est les A. Je veux dire, c'est le rêve Mhm. de tout jeune. En fait, toi, tu rêves pour être professionnel et tu rêves pour jouer en équipe nationale A. Et il y a cette équipe nationale que j'ai beaucoup vue aussi quand j'étais jeune, parce que mon père, il m'a amené voir tous les matchs. En fait, dans le sud de la France, bon, comme je vous ai dit, il y a le festival de Toulon qui se fait à Nîmes. Oui, hein, je me Et il rappelle y avait le avec. Maroc qui est venu, donc on allait là-bas. J'ai même eu des autographes et tout des joueurs quand j'étais jeune. Et on allait même voir l'équipe nationale A, en fait. C'est pour C'est ça, quoi par ton exemple, idole? c'était qui mon idole? Ah ouais. C'était qui à l'époque? Ah, à l'époque, c'était toute l'équipe, en fait. En fait, moi, au niveau des. En fait, c'est Maroc 98, si tu veux. Ah Moi, oui. c'était moi, vraiment ma période là où le football, voilà, c'était quelque chose. La Donc, en période, fait, la période où Mousse était parmi les meilleurs. ouais, c'est Mousse avec son but incroyable. Il y a Oui. même Chipo, tu vois, Youssef, Youssef. c'est un frère, donc on est ici ensemble et tout. Et en fait, j'en garde un souvenir incroyable parce que c'est toute l'équipe en fait. T'as Camacho, t'as Salah. Basser, t'as Al-Khrech, Kiba. voilà, en fait tous ces joueurs-là que moi, j'étais tout petit. En fait, mon père, il m'a amené voir les matchs et je me rappelle qu'ils avaient joué contre le Chili. T'as Oui. Youssef, je sais pas s'il est avec nous là, mais il doit s'en rappeler tout ce match-là. Et en fait, je me suis retrouvé après le match dans le stade. En fait, il y a eu invasion en fait de tous les Marocains et tout, ils sont Après, rentrés. c'était 2-2, je pensais. Ça, je peux plus te dire, mais je sais que Il y avait Marcel. Zamorano, il avait marqué un but de la. Voilà. Il y avait Ouais, Zamorano et Salas. Je me rappelle, ouais, hein. c'est ça. Eh ben, moi, je me suis retrouvé, je devais avoir 10 ans, 11 ans ou quoi. Et je me rappelle, c'était à Avignon que j'avais fait le match. Et Oui. je me suis retrouvé dans le stade. Donc, je suis monté et je suis rentré et tout. Parce que, voilà, je voulais les toucher. Et ça, c'est des trucs que tu gardes, tu vois. Bien sûr. Et voilà, après ça, voilà, quand tu es appelé en équipe nationale, voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, tu as appelé en équipe nationale, premier match amical contre la Belgique, voilà, qui est un très beau match, un Ouais, spectacle. D'ailleurs, ouais, il y avait toi, il y avait Tariq Skitiwi, il y avait Soufiane Alloudi, هو كان محيح, il y avait Mouss, il y avait Marouane, donc c'était. ouais. Ouais. Non, non, c'est la grosse équipe. Ah, raconte-moi la période qui est. Ouais, c'était beau, en plus, surtout que c'était Jamel qui était là. Mhm. Donc, voilà, donc nous, il nous connaissait, on savait comment il était, il savait comment on était. Donc, il nous a mis à l'aise. Et donc, c'était vraiment facile de faire ses preuves parce que tu es avec un entraîneur qui te connaît parfaitement. Et voilà, après, on a gagné, on a fait un super match. Je Et je pense suis 4, rentré. Ouais, c'est ça, c'est ça. avec Après, une on a belle fini. demi-volée c'est Soufiane Alloudi. Sofiane qui marque le premier but, ouais, c'est lui qui marque. Et après, je fais mon entrée à la mi-temps. Je rentre à la Oui. mi-temps. Et je marque c'est ma première sélection et je marque mon premier but en équipe nationale contre la Belgique. C'est des beaux souvenirs. Très beaux وتما souvenirs. موراها فاش درتي هذه. Pourquoi? Ah, ouais, Pourquoi?
Là, Pourquoi? tu sais pourquoi je te pose la question? Parce qu'un mec dit que Sofiane, pourquoi il faisait avec le truc d'IL. D'ailleurs, je connaissais la marque d'IL gel, les caquets d'Excel. Je ne vais pas faire de pub, mais c'est un gel jaune. Bref, Moi aussi, je sais. Ouais. je sais de quoi il s'agit. هو parce que كان شويكه انت علاش درتي Vous هاد avez raison. En fait, moi, j'étais avec mon frère, en fait, mon petit اه frère Karim, et on discutait comme ça, et je lui disais, dès que je marque et tout, si je marque, je fais quoi? Quelle célébration je vais faire? Et il m'a dit, donc on cherchait tout ça, et il m'a dit, écoute, fais ça, fais de Derboka, et franchement, c'est beau, c'est classe, et voilà, ça fait un clin d'œil au Maroc. Donc, euh, donc voilà, en fait, je l'avais fait déjà quand j'avais marqué contre, avec Liverpool, en fait. ben oui, la première fois Donc, c'était là. là, c'était la première fois que je l'avais fait, en fait. Ah, exactement. Donc la signature. La signature, après, je l'ai fait en équipe nationale. Exactement. Voilà, après j'ai arrêté de le faire. Voilà, après, je voulais pas non plus que ce soit tout le temps. Et Mhm. j'avais été aussi déçu par On pas mal change de de choses. musique, Ouais, on change un petit peu, c'est bon. c'est pas On va grave. faire autre chose. Ouais. Non, je savais où tu allais venir, donc j'ai anticipé. Je te comprends, je te comprends. Donc, juste après, c'était 2008, à belle époque, tu restes avec Liverpool. Et en 2010, tu es transféré en prêt à PAOK Salonique, en Grèce. C'était un prêt d'une année. Pourquoi? Ouais, c'est très compliqué en fait cette saison-là. En fait, je sortais de Liverpool et j'avais beaucoup de personnes qui me tournaient autour en fait et qui m'ont beaucoup monté la tête en me Mhm, disant que je vais faire signer là, là, là et là. Et au final, c'était pas vrai parce qu'ils cherchaient juste leur commission en fait, et en fait, il y avait rien du tout. Et je vais raconter aussi une anecdote que bon, je pense personne ne sait parce qu'il y a que mes proches qui le savent. mhm. Mais j'étais avec mon agent de l'époque, donc il y avait Pierre Frollo avec Mounir Hessouni qui s'occupait de moi à l'époque. Et, euh, et en fait, j'avais le Paris Saint-Germain qui me voulait. Mhm. Paris Saint-Germain qui était intéressé. Et il y avait West Bromwich aussi qui montait à Mhm. peine. Et Tony Mowbray, je me rappelle l'entraîneur, qui était déjà à Hibernians avec Benjeloun à l'époque. Il y avait Et il Benjelloun et m'avait déjà Marwan signé Zema. parce que Benjeloun, il jouait avec nous en fait. Et il me Ah, voulait. Il avait essayé beaucoup de fois de me faire venir en prêt. Et Liverpool, ils avaient toujours refusé. Et donc, il y avait Paris qui était intéressé. Et voilà. Et West Brom. Et en fait, ce que je lui dis quand il m'a dit ça au téléphone, je lui dis que en fait, pour trouver des clubs comme ça, j'avais pas besoin de lui. Et ah j'ai oui. raccroché. Ah. Tellement en fait, on m'avait mangé la tête. En fait, il y avait des personnes qui m'avaient dit on va t'amener là, on va te faire ça, tu vas prendre ça comme salaire, comme contrat, blablabla. Bla, 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 bla. En fait, et au final, ces gens-là, au final, ils étaient plus là et ils m'ont rien ramené. Mais ce Ils qui m'ont rien était, ramené. oui et non. Parce que tu avais un très bon niveau, tu étais à Liverpool. Donc, Mhm. c'est normal que tu puisses imaginer que tu dois progresser dans une équipe qui est plus grande, dans une compétition qui est plus grande. C'est normal que Mhm. toi, tu le penses. Donc, s'ils te le disent, forcément, même si peut-être ça n'existe pas, ou là, les bonnes personnes ne t'ont pas trouvé les bons clubs, mais tu Mhm. avais les qualités de jouer dans un très grand club, Non, dans un ouais, autre les niveau. qualités, honnêtement, je pense que les qualités, elles y étaient là, Mm. mais il fallait que je fasse mes preuves. En fait, c'était même pas moi, en fait. Si tu veux, moi, je m'étais pas. En fait, pour moi, j'étais pas un grand joueur. J'étais un bon joueur, mais il fallait que je fasse mes preuves pour être un grand joueur. Mm. Donc, Mm. moi, même aller dans un club plus petit, moi, ça m'aurait pas posé de problème. Au contraire, je me serais senti même plus à ma place, parce Mm. que comme je n'ai pas encore fait mes preuves. Mais au final, voilà, comment ça s'est passé, en fait, c'est que j'ai refusé ces clubs-là. Moi, c'était pas le grand pari avec bon, le Qatar et tout ça, parce que Ouais, c'était ouais. juste un peu. Et d'ailleurs, à ma place, ils avaient pris Cessignon. Mhm. Voilà. Voilà, c'était un peu. Et parce que bon, j'avais Je me mon agent rappelle, de l'époque. c'était l'époque, il y avait Néné, il y avait Erding, il y avait, c'était cette époque-là. Il y Ouais, avait Comboré comme entraîneur.
Ouais, c'est ça, exact. L'entraîneur, franchement, je me souviens même plus, mais je sais qu'ils ont pris ces seniors, en fait. Mhm. En fait, si tu veux, moi, j'ai répondu comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais des autres personnes qui, vraiment, ils m'avaient parlé de clubs, vraiment de bons clubs et tout ça. Il Et c'est t'avait vrai que j'avais parlé de été quoi appelé. comme club? Du Barça, du Real? Non, 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 pas ça, mais des meilleurs clubs, en fait, si tu veux. Et après, voilà, c'était pas. Tu sais, les gens, ils peuvent te raconter tout et n'importe quoi. Ouais. Et ben, la preuve, à la preuve, au final, ils m'ont rien ramené de correct. Et c'est Mhm. vrai que l'année d'avant, j'avais eu pas mal de contacts. Et Monaco qui était très intéressé et tout ça. Et après, bon, l'année où vraiment je voulais partir, eh ben, il y avait, en fait, si tu veux, il y avait pas eu beaucoup de. Mhm. Il y avait Malaga qui était très intéressé. J'avais été mis en contact avec Malaga. Je devais aller là-bas. Moi, je voulais vraiment aller en Espagne. Et au final, ça s'est pas fait. Ils ont voulu prendre un attaquant plus qu'un joueur de côté au dernier moment. Enfin, les- vers la fin du mercato. Et j'ai dû me retrouver en fait à signer à PAOK Salonique. Mhm. Ça a été très 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 dur en fait d'aller là-bas شوف parce que خيره في مختاره والله خيره في non non مختاره alhamdoulilah non non mais, الحمد لله alhamdoulilah de toute façon dans toute ma carrière je peux dire que alhamdoulilah الحمد vraiment لله. jamais je vais me plaindre mais là on parle de ce Mais qui je s'est te passé comprends. Là, je te au comprends. moment Je te de comprends. l'effet. Liverpool, à PAOK Salonique, une équipe qui monte en première division de la Grèce, c'est un Non, ils changement. montent pas en première division, c'est une équipe qui quand même c'est une très grande équipe en Grèce. Ils Ouais. sont Ils ont gagné pas mal de trucs et tout, mais bon, moi je tiens à Liverpool, tu te vois pas aller à jouer en Grèce, tu vois. La Ouais. Grèce, c'est pour passer les vacances, c'est pas pour aller jouer au foot. Non, Mhm. pour moi, ça a été très très dur en fait. Ça a été très très dur. Ben après, ça s'est fait. Voilà, ce qui a été de bien, c'est qu'on a joué l'Europa League Exactement. et j'ai joué tous les matchs en fait. Ça, c'était bien parce que ce qui me manquait, ce que C'est j'avais la besoin de jouer, compétition. c'est ça, j'avais besoin de jouer, de me montrer. Et franchement, ça m'a fait du bien parce que j'ai repris vraiment goût au football, en fait, à Mhm. donner à fond, à jouer, à sentir les matchs et répéter et tout ça. Donc, de ce côté-là, c'était bien. Après, ça s'est pas super bien passé parce qu'il y a eu des problèmes financiers. Il y avait Et la bon, crise financière en Grèce à l'époque. ouais, surtout que le club n'était pas très correct, il payait pas trop les joueurs, il y avait des retards de paiement et tout ça. Et voilà, donc Et c'est j'avais là pas où envie de tu pars. rester. Bon, c'est parce que Voilà, en tu fait, as dit eux, ils que voulaient me tu faire fais signer pas 50 de contrats. Ah. Et en fait, si tu veux, moi déjà, Liverpool, ils se mettent d'accord avec eux pour un transfert. Mhm. Ah bon? Ouais, sans me dire en fait. Et moi, je leur dis Mhm. non, moi je veux pas. En fait, eux, ils se mettent d'accord sur un contrat d'un an de prêt et une option Ah. de 5. Donc, je dois tout signer, tout ça. Ils m'envoient tout. Je dis, OK, moi, je vais aller en prêt un an. Si ça se passe bien, après, on verra pour signer. Mhm. Et j'étais pas Mhm. d'accord. Donc, ils m'ont mis la pression et tout. Ils voulaient que je signe. Ils m'ont dit, non, mais maintenant, tu signes et tout ça. Je dis, non, on va voir. Déjà, j'arrive, les joueurs, ils me disent, ouais, on a des retards de paiement, on a des trucs et tout. Et je dis, attendez, moi, je vais voir comment Mais ça se s'il est passait. où? Ah. Alors là, après, on va voir. Mhm. Et au final, après, ça c'est pas. Voilà, j'ai fait cette saison-là et je voulais pas rester. Donc, je suis parti. Je suis reparti à Liverpool pour faire ma préparation. Et après, j'ai signé à Levante. Levante. Tú hablas español, creo, ¿ok? Un poco. ¿Cuántos años? 8 años. Cinco, 8 años. ocho, 8 años en España, ¿tú no hablas español? Joder, Eh, hombre, ¿qué pasa? algo, sí, algo. Très bien. Donc, tu as signé à Levante en 2011. Alors, tu étais en championnat français, tu as fait ta préparation en championnat français, tu as joué en championnat anglais à Liverpool, tu as fait un passage en championnat grec, et là, tu es Mhm. dans la Liga. Est-ce que tu t'es senti à l'aise une fois atterrir à la Liga ou il t'a fallu un temps pour t'adapter? C'était mon rêve de jouer en Espagne. Mhm. Ouais, donc, dès que j'arrive. En plus, c'est Valence. Je sais pas si tu connais la ville. C'est magnifique. Bien Voilà, c'est sûr. magnifique. Donc quand j'arrive, en fait, c'est. Non, je suis tout à. En fait, directement, je me sens à l'aise. Ouais, je suis comme à la maison, en fait. C'est un club, en fait, qui est famille, Levante. Ouais, C'est un petit club, en fait, exactement. qui est monté. Et je me sens bien dans cette. En fait, je me sens trop bien, en fait, là-bas.
Parce que voilà, c'est un D'ailleurs, club Levante, famille. C'est un club famille. Il y a le président qui est le père, le fils s'occupe de quelque chose, la belle-fille, toute la famille a un poste. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un club famille. C'est un club famille. Mhm. Je me sens trop bien là-bas. Et en plus de ça, on a des résultats. Donc après 5 6 journées, on est premier du championnat. Ah, Ouais. On est premier du championnat. Donc, alors que j'arrive, ils me disent, ouais, si on reste en première division, ça sera historique parce que ça sera la première fois qu'on restera 3 ans d'affilée en première division. Je dis, où là, où je me suis mis là encore? Et au final, après 5 journées, on est premier du championnat. Donc, non, ça a été une super saison. On s'est qualifié pour l'Europa League en plus. oui. Au final, au lieu de jouer pour la descente, on s'est qualifié pour l'Europa League. Donc, c'était beau. Franchement, c'était une très belle saison. Donc, c'est la saison la première mal Levante et c'est la première fois où tu vas commencer à rencontrer le Real, le Barça, l'Atlético Madrid, le Camp Ouais, Nou, Santiago Bernabéu. ouais. Bon, c'est vrai, tu as joué en Angleterre, tu as joué à Anfield, tu as joué à Stamford Bridge, tu as joué à Mm. Emirates Stadium, mais Bernabéu ou New Camp, il a quelque chose de spécial. Il a quelque chose de spécial. C'est bon, c'est les meilleurs clubs au monde, hein. Là, on parle des meilleurs clubs au monde. Liverpool, Barça, Madrid. Pour moi, c'est voilà, c'est les trois tops au monde. Donc, il n'y a rien de mieux. Euh, et puis pour nous, les Marocains, on aime tous, voilà, soit Barça, soit Real, on Hmm. est tous supporters de ces deux équipes pour le Toi, tu jeu, es pour le Barça ou football. Real? À ton avis? Moi, bah, écoute, vu ton style de jeu, ce sera beaucoup plus Barça. Bien, Toi, t'es mon bingo. frère. Toi, t'es mon frère. Ça veut bienvenue à la famille. Ça fait. Barça, Barça, ouais, Barça. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais qu'est-ce que ça te faisait de jouer contre le Barça, sur le Camp Nou, avec les Messi, à l'époque, il y avait qui? Il y avait Messi, il y avait Pedro, il y avait qui, avec la période? À Levante. Il y avait des grands joueurs, hein. Je ne me rappelle plus exactement qui y Bah avait, oui. mais il y avait voilà, le Barça qu'on connaît qui. Ah, Le Barça, c'est un rêve. En fait, c'est un rêve, en fait. Tu joues contre eux, franchement, c'est magnifique. En fait, c'est un rêve qui se réalise. C'est un rêve de Mhm. gosse, en fait. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais des écharpes dans la chambre du Barça, des posters. Et en fait, tu arrives là-bas. Voilà, c'est un rêve, en fait. Tu vis ton rêve, en fait. Tu as Voilà. déjà marqué contre le Barça. Ouais. Ouais, j'ai eu la Et ça, chance de marquer. exact. Moi, je me rappelle très bien Plusieurs du but. fois, Ça même. te faisait quoi? Oui, bien sûr. D'ailleurs, tu as marqué un très beau but contre le Barça. Et on en a Franchement, parlé d'ailleurs. La j'avais une presse. motivation extra, en fait. De marquer contre. Voilà. Tu marques contre le Ouais, Barça. Et ça te fait quoi? C'est ton équipe de cœur. Bon, c'est vrai, tu es motivé, mais tu as marqué un ouais. très beau but et tout le monde parle de Zhar qui a marqué contre le Barça. Et tu as marqué plusieurs fois. Tu as marqué مع Las Palmas, مع Leganés ou مع Levante. Levante, ouais, aussi, ouais. Et ouais, c'est beau, c'est non, t'es fier en fait, t'es fier parce que voilà, c'est chaque match, t'as envie de marquer, mais il y a des matchs voilà où il y a quelque chose de spécial, quelque chose de plus. Et surtout le but au Camp Nou, c'est beau en fait, c'est beau parce que voilà, c'est là où il y a beaucoup de magie qui se passe et des grands Ben joueurs qui oui. sont passés. Il y a des grands trophées qui ont été remportés là-bas. Et voilà, de marquer dans ces filets, c'est quelque chose que tu gardes et que je montre, enfin, qu'ils ont vu, mes enfants, ils ont vu, mais plus tard, je pourrai leur montrer. Inch'Allah. Souvent, ملي Voilà. كتكون في الماتش بحال هذا, il y a toujours des conversations entre vous les joueurs. يعني entre toi et l'équipe adverse. مثلا انت غتكون par exemple tu parles de Sergio Ramos مع الريال, Piqué مع البارسا, Messi peut-être un contact ولا شي حاجة. Est-ce qu'il s'est passé, est-ce qu'il y a déjà une anecdote اللي وقعت لك مع هاد les joueurs? Anecdote. شي حاجة, شي هضرة مع ميسي, شي هضرة مع كريستيانو, شي هضرة مع les défenseurs. Moi, tu parles normal avec tout le monde, mais rien de spécial, franchement. Non, franchement, rien de. Il y a eu ce petit truc là avec Messi, là, quand on s'était croisés dans les couloirs. On s'était Mhm, donné une sorte d'accolade et ça a été un peu repris. mhm. Et
Ça a coupé, désolé. C'est pas grave. J'ai ma limite d'internet qui est. Faut que je le désactive ça parce que T'inquiète. tu m'as fait, tu m'as fait péter ma limite aujourd'hui. Chaud. Et On va pas faire de pub. C'est Ooredoo ou Vodafone? c'est Vodafone, Ooredoo. Ooredoo. Ouais, Ah, d'accord. D'accord. On en parle plus tard. ouais. Oui. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé au couloir? non, en fait, on s'est donné, bon, on s'est salué et on a vite fait, on a échangé rapidement et voilà, avant de commencer le match. Mhm. Voilà, c'est d'un grand joueur comme ça qui soit aussi humble, qui vienne te serrer la main, discuter un petit peu. Voilà, c'est quelque chose en fait, ça fait, c'est pas que ça fait plaisir ou pas, c'est que tu vois que, en fait, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont simples, en fait. Donc, toi, t'as vraiment pas à te prendre pour autre chose que ce que t'es. Ouais, exactement. Donc, مع les Bantais, prêté من 2011 حتى 2015. Ouais, il y a 2015, aussi, ben, tu me parles de vous, ah, vous aimez beaucoup Ronaldo, vous aimez beaucoup. ah, Parce que je vois, il y en a beaucoup à la Madrid, à la Madrid. Il y bah avait oui, un jour aussi avec NS, je sais pas s'il est toujours là, NS. je vais lui Et envoyer un message. ouais, bon, de toute façon, il sait de quoi je parle. En fait, une fois après le match, on avait joué contre Mhm. Madrid. Il était Mhm. avec Cristiano. Et en fait, j'étais sorti du vestiaire, il était là, donc on s'est salué. Et j'ai salué aussi, on s'est salué avec Cristiano. Et voilà, il blaguait un peu avec NS, donc il sait de quoi je parle. Donc, alors que voilà, on se connaît pas, mais on discutait. Il me posait même des questions pour me demander ce qu'il pensait et tout, fait ce que je pensais. Et voilà, on a discuté. Bon, ça n'a pas été, on n'a pas parlé pendant une heure, mais voilà. En fait, tu vois que c'est des personnes simples et parfois, quand tu vois ces On gens va, comme ça, en fait, tu te dis, on va voir de l'inviter bientôt dans un live. mhm. Avec Cristiano. Ouais, ben, il faut dire à Enes qui te le ramène, hein, c'est son pote. C'est son pote. Donc, Wait and see, as they say. Enes, il te le ramène. Hein. Enes, il te le ramène direct. Beckenbauer, Beckenbauer. On verra. Après, tu m'as levanté en 2011, 2015. 2015, tu as signé à Las Palmas. Ouais, Toujours la Liga, mais là, tu changes de maillot et tu pars à Las Palmas. Las Palmas, c'est une île, قريبة للمغرب. ouais. Donc, ça fait quoi de jouer à Las Palmas? Déjà, en fait, je passe 4 ans à Levante. Magnifique. Mhm, Magnifique. Voilà, je voulais vraiment pas partir, mais il y a eu un entraîneur qui comptait pas sur moi. Donc mhm. voilà, j'ai préféré partir. Donc je signe à Las Palmas qui vient de monter. Un club qui a des super fans. C'est sur l'île, c'est les îles Canaries. Donc voilà, c'est comme tu dis, c'est très près du Maroc. Et c'est même au sud-sud du Maroc même. Et Exactement. قبل تلاقيهم كتقطع الشنطة كتقرص تلاقيهم. exactement, c'est ça, exactement. Ça fait un peu bizarre, mais voilà. Et voilà, donc j'ai cette opportunité. Et ça me dit bien. Donc je signe là-bas 2 saisons. Je signe 2 ans là-bas. En plus, on m'a dit que là-bas, ils aimaient bien jouer au ballon, c'est joueurs techniques et tout ça. Tu verras, tu vas être bien. Il y a la plage, il fait beau toute l'année, tout ça, en famille, vous allez être bien. J'ai allé. Et ma femme aussi, c'est vrai que directement, elle m'a dit, allez, on part là-bas. Ben, Elle a Las pas Palmas, hésité. tu parles des palmiers. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, si tu veux, moi, je connaissais pas ça, en fait. Je connaissais pas les îles Canaries et tout. Je sais même pas où c'était, en fait. Et voilà, après, on est parti là-bas. On était très bien. Bah, au niveau sportif, c'était super. Et aussi au Oui. niveau familial, parce que c'était très bon vivre. Il fait très bon là-bas et c'est très agréable. Et ça t'arrivait souvent باش تقطع directement المغرب. Bien sûr. Bien sûr, quand j'avais la possibilité, c'était pas très loin, donc j'en profitais pour aller passer quelques jours au Maroc. Donc دوزتي عامين في لاس بالماس في 2015 Ouais, je passe 2017. 2 ans, non, 1 an et demi. Mhm. En fait, Un je an et suis demi. venu 1 an et demi, c'est ça. Après, je pars au mercato d'hiver à Leganés. آه. Et c'est là où j'ai eu Leganés. l'entraîneur actuel du Barça, Quique Setien. اي كي وليغانيس Ouais. دايوغ في هذاك العام جو بونس اللي لعب فيه لا جو بونس لاني دابخي اللي فاش كان مشى يوسف النصيري. Toi, tu parles de Leganés ou de Las Palmas? لا لا دو ليغانيس. Moi, je te parle de l'entraîneur qui avait avec moi à Las Palmas, Quique Setien. D'abord, كي عرفتو كان في مشى البيتيس. voilà, Betis, c'est lui. جو سي
Exactement. Alors, كنت غادي نهضر على الديبار ديال ليغانيس. Je parlais على le départ ديال ليغانيس, mais je parlais, toi tu parlais de Las Palmas et tu as Ouais, parlé de Kike. D'ailleurs, je voulais te parler de Kike. بزاف ديال الناس كريتيك هذاك السيد. بزاف ديال الناس disent que peut-être le Barça est plus grand que Kike. ما عرفتش, ouais. انا je l'ai pas côtoyé. Toi tu l'as côtoyé en tant qu'entraîneur. Mhm. Est-ce que c'est un entraîneur de grand calibre? Franchement, pendant la saison et demie que j'ai passé avec lui aux entraînements, j'ai jamais autant pris de plaisir. Ça. Honnêtement, c'était incroyable parce que lui, en fait, il a une philosophie de football qui est magnifique. En fait, il veut que jouer au foot, que jouer au ballon. Il veut sortir de derrière avec les défenseurs. Il veut jamais tirer devant. Franchement, il m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses au niveau du ballon. Malgré que voilà, j'avais un âge déjà avancé, j'avais vu beaucoup de choses. En fait, il te Mhm. fait comprendre beaucoup de trucs en fait qui veut que tu assimiles en fait dans le ballon. Et franchement, c'est beau. Après, on peut parler aussi, bon, si vous voulez, on peut parler aussi de formation tactique et tout ça. Bon, mais je pense pas que ce soit le thème ce soir. Mhm. Mais, euh, mais bon, après, comme personne, je pense que oui, la personne elle-même, je pense que le Barça est trop grand pour lui. Mais comme entraîneur au niveau tu vois, de comment il veut jouer, de la philosophie qu'il a, franchement, super, super. Après, comme personne, comme je te dis, j'ai pas accroché avec lui. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je suis Ça parti. s'est bien passé. Ouais. Non, non, c'est pas bien passé parce que déjà, Ah il ouais. arrive. Non, non, c'est très mal passé même. En fait, si tu veux, quand il est arrivé, déjà, il m'avait mis, bon, moi je jouais et tout ça, j'étais bon. Et il m'enlevait parfois, il mettait un autre joueur alors que il y avait pas lieu d'ailleurs parce que, par exemple, le match d'avant, il m'avait même félicité de ma prestation et il m'enlevait comme ça. Donc j'ai eu même des discussions avec lui. Il me disait qu'il voulait essayer d'autres trucs pour voir, machin, machin. Mais bon, voilà, après, il fait ses choix et il faut respecter. Mais, Mhm. euh, mais ouais, après, la deuxième saison, c'est pareil parce que on commence la saison, au départ, il voulait pas me mettre. Je sais que le premier match, il voulait pas me mettre. Et en fait, je lui ai montré que le dernier match de préparation, que j'étais meilleur que le joueur qui veut les mettre. Donc, il m'a mis quand même contre Valence. Et j'ai donné deux passes D et on a gagné contre Valence le premier match. Deuxième match, je marque deux buts contre Granada. J'étais élu même joueur de la journée. Et en fait, je crois que c'était la quatrième journée ou cinquième journée, il me met déjà remplaçant en fait. Mhm. Tu vois, donc, tu imagines, j'avais mis déjà trois passes D, deux buts en 4 journées. Et cinquième journée, il me met sur le banc. Et tu n'as pas eu de discussion avec lui? Si, si, j'ai eu une discussion avec lui. C'est pour ça Ah. que, voilà, c'est des trucs que je comprenais pas. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est pas trop entendu de ce côté-là. Et j'ai préféré partir en janvier. D'ailleurs, lui, apparemment, il voulait qu'on rentre en Europa League. Donc, parce qu'on était bien placé, on était très bien placé. Mhm. En janvier, j'avais déjà mis 4-5 buts et donc il voulait ramener un plus gros calibre. C'est pour ça qu'il a fait ramener Jessé. Mhm. Et, et voilà, Las Palmas, ils ont failli descendre en deuxième division après mon départ. D'accord. Donc, انت ديك الساعات j'ai parti en janvier لليغانيس. ليغانيس Ouais, بقيتي معاهم عام ونص. ouais, non, plus. À Las Palmas, je suis resté 1 an et demi. Non, Leganés, à je suis resté ليغانيس من 2017 ل 2019. non, 16. Je suis resté 3 saisons. Je suis resté Trois deux saisons et saisons? demie. 2 saisons et demie. Voilà, 2 saisons et demie. 2 saisons et demie, ça D'accord. fait 3 saisons en fait. Mais Ah, deux et demi. يعني la phase retour est plus de 16 ans. Exactement. Ouais, Exactement. exactement. Bon, Ouais. comment ça s'est passé في ليغانيس؟ انا دابا نقولوا بانك صافي tu t'es habitué à la Liga, tu sais ce que c'est que la Liga, tu connais les petits détails ديالهم mais tu connais les clubs. Donc ليغانيس نقدر نقول que دخلتي لها en tant que joueur confirmé. Ouais. Alors, comment ça? Confirmé. Voilà. L'équipe est en difficulté parce qu'ils viennent de monter en première division aussi Oui. et il faut qu'ils se maintiennent. Et ils n'ont pas d'expérience, ils viennent de monter, c'est la première fois qu'ils sont en première division. Je te cache pas que j'avais pas envie d'aller là-bas. J'avais Granada, c'était pratiquement fait avec Granada. Mhm. Et je devais aller à Granada, on avait quand même commencé à regarder l'école pour les enfants et tout. Et au final, bon, tu sais, des fois tu dois faire des choix au niveau football parce que voilà, tu es obligé. Mhm. Et parfois, tu es plus attiré par une chose qu'une autre, même si, bon, entre Granada et Leganés, je pense que tout le monde va prendre Granada.
Ouais. Voilà, c'est un club confirmé. Mais en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait l'entraîneur que j'avais eu moi à Levante. C'était à cause de lui que Mhm. j'étais parti à Levante parce qu'il ne me voulait pas. Ok. Et tu vois que quelques saisons après, il veut que je signe là-bas. En plus, ils étaient en difficulté eux aussi, à Granada. Et d'ailleurs, il m'avait fait un super contrat pour vraiment pour me montrer qu'il me voulait. Mais en fait, c'était pas passé. Je l'avais toujours en travers de la gorge, ce qu'il m'avait fait Mhm. à Levante. Et j'ai préféré partir à Leganés, en fait. Donc, je suis né à Leganés et j'arrive dans un club très, bon, très humble. C'est un petit club. Voilà, c'est un peu Mhm. comme c'est un club famille, un tout petit club avec des super gars, franchement, un super vestiaire, un très, très bon coach. C'est un des meilleurs coachs que j'ai eu de ma carrière, Asier Garitano. Que ce soit humainement ou au niveau tactique. Et franchement, c'est un super entraîneur. Et franchement, je me suis régalé. Je me suis régalé. J'ai Mhm. fait des bons matchs, on s'est maintenu. Et les supporters m'ont vite adopté, on va dire. Et ils ont été bien avec moi. Et franchement, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer pour cette équipe. Alors, tu as passé 3 ans, en fait, de la saison de Leganés, 2 saisons et demie, comme tu as Ouais, dit. ouais. Et 2019, tu décides de plier bagage, de terminer l'histoire espagnole. اتجاه دوحة الخير نادي الأهلي القطري. Le maillot vert, numéro 10 et capitaine d'équipe. Ouais, c'est Et ça. là, c'est les retrouvailles les vieux amis de 2005. Tu parles de Rachid Tibekani. Ouais, ouais, c'est Alors, ça, ouais. من وصلتي للدوحة النهار الأول déjà la décision comment est venue de partir au golf et de deux pourquoi Qatar et de trois comment tu as fait pour t'intégrer في Qatar. Alors, comment ça se passe? En fait, si tu veux, l'entraîneur qui avait l'année dernière, j'avais bien commencé la saison, j'étais très bien et tout ça. Après, bon, il m'a mis un peu sur le côté, ça passait pas trop. Alors que je l'avais eu déjà à Liverpool. Mhm. Et, et moi, en fait, bon, voilà, j'étais un cadre à Leganés et j'ai même le club qui m'ont demandé après lui, en fait, parce qu'ils savaient pas qui ils voulaient Mhm. prendre comme entraîneur. Et je leur ai dit, franchement, prenez-le parce que c'est un gars qui sera le plus proche de Assier Garitano. Euh, Allez-y parce que vous trouverez pas mieux, tout ça, voilà, par rapport au budget qu'ils ont et ce qu'ils voulaient faire, en fait. Et au final, c'est pas bien passé. Voilà, on a eu des petits accrochages. Et en fait, à la fin de la saison, je me sentais pas de repartir sur une saison comme ça parce que franchement, je voulais prendre du plaisir. Mhm. Et j'en avais marre en fait. Voilà, je voulais plus. Ouais, surtout quand tu vois des trucs comme ça. Bon, je pense que vous avez suivi la saison. Je faisais des bons matchs. Mhm. On était avec Youssef une série aussi. Et voilà, on a eu des moments où c'était un peu compliqué. Donc voilà, en fait, j'ai pris ma décision. Bon, déjà, ça fait longtemps que enfin, ça fait un petit moment que voilà, j'avais des contacts et tout ça dans les pays du Golfe, mais je voulais attendre pour partir. Mais je pense que là, c'était vraiment le moment. J'ai eu une bonne offre et voilà, ça s'est fait rapidement. J'ai eu une discussion avec la direction du club. Mhm. Et donc, en fait, ils m'ouvraient la porte parce que bon, pour eux, c'était bon un poids si je restais et que j'allais pas beaucoup jouer. Ils savaient moi aussi que j'allais pas vouloir rester. Donc voilà, on s'est mis d'accord et j'ai préféré partir. Alors là, tu pars, tu arrives au Matar Hamad Douali, à Ouais. Doha. Tu arrives en juillet, وكيضرب هذاك الصهد ملي كتخرج والنظاظر كيضربوا. Là, je signe au mois de mai. On finit la Voilà, saison. c'était encore pas mal. Donc, mois de mai, c'était encore pas mal. Au mois de mai, ça va. Par contre, je suis arrivé le matin, c'était pendant Ramadan. Je suis arrivé le matin à 6 heures et j'ai signé et je suis reparti. J'ai pris l'avion du soir. Le même Direct. jour. Et Ouais, le pourtant, même jour. Mera, c'est encore Ça va. supportable. Ouais, ouais, ça va. Mais bon, je suis pas resté. J'ai fait l'aller-retour en fait. Même le président, il m'a dit non, reste quelques jours, regarde un petit peu. Oh, Et si, ça. العمراني. Pardon, Nabil, de t'interrompre. Il y a un pote تا هو تلاحق بينا. اسمح لي يا هشام، اسمح لي يا هشام، اسمح لي يا هشام، يلاه شفت الميساج ديالك. وضيته، يلاه شفت الميساج ديالك. هشام العمراني
Alhamdulillah. et qui était معك في l'équipe nationale في la Coupe du Monde قال لك واخويا راه هذا هو الميساج الثالث بلغ سلامي النبيل توحشنا معك هشام العمراني اخويا هشام شوف دوز لتحت هو معرفة قديمة Bonjour, وإن Hicham. Je me rappelle quand il avait marqué contre l'Italie, il avait fait une belle célébration. Il s'était mis comme ça, oui genou, genou au sol. C'était, ben oui c'était c'était bon. magnifique ça c'était magnifique Euh, hein? Hicham. donc Et dès que tu es parti en mai et tu es ouais, revenu في juillet منين ouais. نزلتي في المطار alors غير تبع معايا باسكو جو سي دو كو جو بار منين نزلتي في المطار وخرجتي وضربك داك 48 درجة الحرارة والهوميديتي ما قلتيش مع راسك كيسكو جو فو ايسي Franchement, bon, on m'avait prévenu. Donc ça va, déjà, j'avais été prévenu déjà. Mais malgré ça, quand tu sors, en fait, tu dis, mais c'est pas possible, en fait. Il y a quelque chose d'allumé. Tu cherches. Tu sais, des fois, il y a des trucs là, des clims et tout, Ben oui, tu sais, les ça fait ventilateurs. voilà, les extérieurs, ça fait un peu comme genre de four. Ben Et oui. ouais, c'est, Tu es arrivé le matin ou le soir? le pire, c'est ça, c'est que j'arrive le matin, en fait. Ah, c'est J'arrive le d'accord. matin, donc, Le soleil blanc. ouais. Mais le pire, tu te dis le matin, encore ça va. Tu dis le Ah, matin, ça va. le soir. Mais en fait, ici, il fait nuit très tôt, donc en fait, voilà, le soleil se lève très tôt, donc, mais voilà, en fait, quand tu arrives à 6 heures du matin, ici, c'est comme si c'était Ben, 10 c'est comme heures si chez nous. c'était midi. Ah, bien sûr, Ouais, exactement. ouais. Donc, ça- mais voilà, après, tu t'habitues, c'est comme tout, hein. Exactement, exactement. Donc, بديتي مع الأهلي القطري كي جاتك الشامبيون ديال قطر؟ Tu as joué en Espagne, tu as joué en Angleterre, tu as joué en France. هنا كتلعب في البطولة ديال قطر كي جاتك؟ En fait, tu peux pas comparer avec l'Espagne, avec l'Angleterre, on est d'accord. Mais franchement, ça va, il y a un petit niveau. C'est pas extraordinaire, hein, on ne peut pas comparer avec ces championnats-là. Mais ouais, il y a des joueurs qui ont des qualités. En fait, si tu veux, toutes les équipes, elles ont droit à 5 professionnels. Ils appellent Mhm. ça des professionnels, donc c'est des joueurs étrangers. Et le reste, c'est des joueurs locaux. Voilà, après, les 5 professionnels, bon, la plupart, c'est des joueurs quand même de qualité. Oui, Euh, et après, les joueurs locaux aussi, il y a des jeunes qui ont pas mal de qualité. C'est vrai qu'ils oui, ont poussé pas mal d'académies. Ils ont essayé de pousser au niveau de la formation pour avoir des joueurs qui sont pas mal, qui sont talentueux. Et honnêtement, moi, dans mon équipe, il y avait cette année, bon, on avait des prêts aussi par des grands clubs. C'était des joueurs qui venaient de Doha. C'est des joueurs qui savent jouer au ballon, des bons joueurs. Après, le reste, voilà, on va dire que c'est moyen. Le reste des joueurs, c'est moyen. Et parfois, c'est compliqué parce que voilà, tu joues des matchs où dans des autres championnats, jamais, par exemple, l'équipe adverse pourrait revenir ou tu pourrais perdre des points. Et des fois, tu gagnes 1-0 et tu perds le match en fait sur deux contre, deux erreurs. Le gardien, il va te faire un truc que tu n'as jamais vu. Et- Non, honnêtement, et voilà quoi. avec trois ou quatre هنود في les gradins ما كاين حتى واحد في الجمهور. Ouais, non, ça, il faut s'habituer. De toute façon, ici, Ben quand tu ouais. viens, c'est pas pour ça, tu viens pour autre chose. On va pas se cacher pourquoi on est venu ici. Et voilà, j'ai envie essayer de profiter un petit peu, rester compétitif et prendre du plaisir en jouant. Mais ouais, pour revenir parce que je vois, il y en a beaucoup qui rigolent. En fait, le gardien, en fait, qu'est-ce qu'il nous a fait? On gagnait 1-0. En plus, c'est notre ami Omar, l'entraîneur. Bon, c'est un Marocain qui a un Avec le franc. sport. Bien Ouais. sûr, je connais Artab. Et on gagnait, non, on gagnait 1-0. Non, on gagnait 2-1. On gagnait 2-1. J'avais marqué le deuxième. Hein? Et, et en fait, le défenseur, il fait une passe au gardien. Et il restait quoi? Il restait 3 minutes, je crois. Et le gardien, au lieu de dégager, il prend le ballon à la main. Oh, coup franc. Frein dans la surface. Et, et voilà, donc ils ont marqué et on a fait 2-2. Donc voilà, tu perds beaucoup de points comme ça en fait pendant la saison. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes. Et Oui. chaque point est très important, chaque match est très important parce que Bon, parce que tu as le Victory, tu as Ryan, Sid ou Thale. ouais, Et pour la quatrième place, tu as beaucoup de batailles. exactement. Toutes les autres équipes, elles veulent jouer pour la 4e place. Exactement, exactement.
12, en fait, tu as la moitié du championnat qui veulent. Mais parce que les équipes, elles se valent, en fait. Tu as que, comme tu Exactement. dis, Ouais. 3-4 équipes qui sortent un peu du lot, mais tout le reste, ça se vaut. Donc voilà. Mais, alhamdoulilah, franchement, c'est bien ici. T'es ici, t'es bien. Pour les enfants, c'est bien. C'est un pays, il y a Ils beaucoup. Bon, sont la en sécurité. Non, j'ai dans une école anglaise. Ah, ok. Anglaise, D'accord. ouais. Ah, ouais, ils sont à Newton. Bonne Newton, Et, bonne ouais, académie. ouais, Newton, ouais, c'est ça. Et voilà, c'est un pays musulman, donc, alhamdoulilah, on a tous les côtés musulmans. Tu sais, Et là, ce qui voilà, me plaisait, c'était Ramadan, parce que c'est le Maroc كتولد بكري. حتى ونص. c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, vous, c'est pas mal, hein, non plus au Maroc, hein, par Bon, rapport à la ça va. France. C'était, ah oui, 7h et quelques. par rapport à la France, oui, exactement. Non, ici, c'est 6h15, ouais, à part la chaleur qui est un peu compliquée, mais là, confiné, on était ici, ça a été assez simple, on va Bien dire. sûr. Mais bien sûr. أنا دابا, je sais, j'ai vécu 8 ans quand même. Et parmi les décisions principales pour lesquelles je suis parti au Qatar, si tu veux, c'était avoir quelqu'un à qui parler, avoir des amis, trouver un entourage. Est-ce Ouais. que, en, en ayant Rachid Tebrkani sur place, il t'a facilité la tâche de venir au Qatar? Sur le plan Euh, émotionnel, de retrouver un vieil ami. ouais, un petit peu de savoir que lui, il était ici. C'est vrai que j'avais appelé Hussein aussi avant de Oui, venir. J'ai demandé un oui, petit peu une kharja, euh, pour lui demander des informations et tout ça, parce que je savais qu'il vivait ici. Et voilà. Bon, après, j'ai demandé un petit peu à mon entourage, mais ça faisait un moment que tout le monde me disait en fait qu'en fait, des pays du Golfe, le Qatar, c'est un pays qui est assez bien pour la famille. Et voilà, je me suis renseigné un petit peu. Et voilà. Mais c'est vrai que voilà, maintenant qu'il y a Rachid, c'est bien parce que voilà, c'est un frère et on se voit souvent. Ça fait, euh, ça fait du bien d'avoir une compagnie, c'est sûr. Mais bon, après, on se voit de temps en temps, mais sinon, c'est plus les entraînements maison, avec la famille. exactement, exactement. Et occupé comme ça, mais ça fait plaisir de se voir de temps en temps. Sinon, de temps en temps, un café في البيرل ولا في فيلاجو ولا Et القاهرة باين سيركل عندك un toujours petit plaisir. cercle. C'est Exact. ça. D'ailleurs, ce qui me faisait plaisir, c'est que parfois, par hasard, كتكون جالس مثلا في لاغونا Hum. كتلاقى Ouais. يوسف عربي كتلاقى Ouais. il y avait pas mal de gens. Hum. Ça te fait quoi de jouer Tma в Qatar et je sais que Tma, tu es tranquille. Lorsque je dis tranquille, c'est que les gens ما كيبرسبوكش بزاف. Mais lorsque Hum. les Marocains te reconnaissent, qui jouent عندك, ça te fait quoi? Ouais, ça fait plaisir, hein, toujours. Après, bon, les Marocains, ils aiment beaucoup le football, hein, c'est normal. Donc, non, ça fait plaisir, au contraire, de les voir ici. Quand tu en vois, tu discutes un peu avec eux et tout, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est très calme ici, c'est très tranquille. Donc voilà, c'est paisible. Et c'est ce que je recherchais un peu à la fin de ma carrière. Avoir Alhamdoulilah. un petit peu, alhamdoulilah, ouais, avoir cette atmosphère tranquille et pouvoir terminer la carrière ici, Ouais, c'est pas mal. terminé Mazel, c'est encore tôt pour parler de terminer carrière. Et, pas terminé, mais Ouais, le début. Début, Inch'Allah, ça va. Mazel, Mazel. J'ai vu une fois un commentaire, un Nabil qui a attiré mon attention. Je m'excuse de te le dire. J'espère que ça va pas, que Non, ça non, va jamais. pas te Au déranger. contraire. J'ai vu Zahar, mais عنده زهر مع l'équipe nationale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le penses? Est-ce que tu le sens? Euh, Si tu veux zapper, je zappe. non, non, jamais, non, on peut parler de tout. Ouais, je t'ai dit, de toute façon, moi, y a pas de souci, on peut parler de tous les thèmes, y a aucun souci. Non, non, je pense que quand tu regardes la carrière que j'ai fait et le nombre de matchs que j'ai fait, oui, oui, tu peux dire clairement qu'il y a des choses qui sont pas normales. Après, c'est pas trop à moi de parler sur ça parce que voilà, mais je pense que les supporters, ils connaissent le ballon. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que voilà, les gens ont fait pas mal de commentaires et pas mal de trucs et tout ça derrière. Mais après, alhamdoulilah, tu vois, moi,
tu vois, c'est le mkteb, tu vois, je vais pas, j'ai jamais voulu forcer les choses, j'ai jamais voulu appeler un tel pour appeler l'autre, pour dire, ouais, il faut que tu me pousses pour m'amener là-bas, pour me faire truc. Non, j'ai toujours voulu faire mon travail sur le terrain. Et, et voilà, après, c'est vrai que c'est vrai que ça m'a fait mal, on va dire, de ne pas avoir été appelé en équipe nationale pendant, surtout, on va dire, il y a des périodes où réellement, parce que bon, je suis quand même quelqu'un d'assez objectif, donc des fois, quand tu es bon, mais pas au top, Mhm. tu dis, il y a d'autres joueurs, donc ces joueurs aussi, ils peuvent être appelés. Mais Oui, quand vraiment j'ai commencé, par exemple, je te parle de l'époque où j'étais à Leganés, où vraiment oui, j'avais fait les matchs de qualité, et j'avais été un oui. cadre, et à partir de là, vraiment là, quand j'étais pas appelé, ça me faisait quelque chose parce que, en fait, avant, je me disais, ouais, je peux y aller ou je peux pas y aller. Il y a des joueurs qui sont bons aussi, ils jouent dans des bons clubs, ils sont bons. Mais là, quand j'étais, par exemple, par contre, à Leganés, que j'enchaînais les matchs, j'étais bon. Là, oui. Là, je me disais, franchement, normalement, je devrais être appelé. Après, Et tu veux que je te dise une chose? Avec la période, j'étais à Bein Sport, XS, et on parlait souvent de toi, très souvent de toi. Et il y oui, je sais, a, il y a beaucoup de personnes comme et je moi. le dis, voilà. Et je te le dis franchement, non, à part le fait de parler à l'antenne, mais Hum, ce qu'on parlait entre nous, il y hum. avait des l'Akhdar Berriche qui me disait texto, haram, le joueur, mais quand je suis en équipe nationale. Il y Ouais, avait, parce que les matchs, ils voient toute la Liga, ils voient tous les matchs de la Liga, bien ils sûr. suivent la Liga, ils voient tes matchs. Et en plus de ça, en fait, moi, si tu veux, ce qui m'a fait un peu, voilà, c'est que, si tu veux, il y avait Nordin qui était avec moi, tu vois, à Marabat. Et donc, lui, c'est un cadre, c'est un super joueur. Et en fait, il était avec moi. En fait, quand il était avec moi, moi, j'étais content parce que je me suis dit, ben, en fait, là, je vais avoir ma chance parce que il joue avec Mhm. moi. On va, Voilà, on va me voir. exactement. Et ça s'est pas fait. Mais voilà, après, sincèrement, je, j'en veux à personne. J'en veux vraiment à personne. C'est quelque chose que, voilà. Et en plus de ça, on va dire entre guillemets, ce qu'il y a de bien, c'est que ça m'a poussé à me surpasser, en fait. Et, Mhm. et meilleur. Pourquoi? Parce que j'avais cet objectif-là. C'était de retourner en équipe nationale. Bon, ça s'est pas fait. Mais en fait, ce moteur que j'avais de tout donner, d'être bon chaque fois, d'être meilleur que les autres, ça m'a amené que, voilà, j'ai vraiment été très bon et ça a été la meilleure période de ma carrière. Oui, avec la meilleure période de ta carrière, effectivement, et avec un de tes meilleurs buts, انا غادي نهضر في الافلام ديال اللايف على les plus beaux buts ديال نبيل. et Mhm. غادي نتفكر غادي نرجعوا ثاني للور سي لا باس ديال ستيفن جيرار Euh, Paul et le très beau but contre Liverpool. Là, on va parler des séquences qui sont restées mémoriales. But مع Liverpool de façon magnifique. mhm. Steven Gerrard, il te passe le ballon. Comment ça s'est Ouais, passé? ouais, c'est un field. Ouais, passe de Gerrard au 25 mètres quand même, 25 mètres. Bien, mais bien sûr. Et en fait, je contrôle et je fais un bon contrôle. Et je dis, vas-y, tente ta chance. Tente ta chance, prends-la et on verra ce qui va se passer. Donc, Et voilà, auto rentrant. la frappe. La Ouais, frappe. la frappe, هذيك voilà, auto rentrant et voilà, la Dalbouka. C'est ça. لا ضرب La exactement. هذيك هو اللي c'était la première fois ديال دربوكا. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. La Dalbouka, elle est Exactement. là. Exactement. Le Ouais, but مع ليفانتي le but contre les Ganes اللي بقاو عندك راسي خير. Ouais, après, il y a des buts contre bon, le Barça, le Real, tous les buts que j'ai marqués contre le Barça, le Real. Après, je pense le but au Camp Nou, parce que Mhm. voilà, marqué au Camp Nou, c'est ce qui va me rester, je pense, un des meilleurs souvenirs avec celui-là de l'équipe Contre le nationale, Barça. parce Oui. que mes buts Contre la contre la Belgique. Belgique, Oui, ouais, exactement. et celui-là de Liverpool. دابا Première. اليوم tu es capitaine d'équipe du club ديال الأهلي. Donc, tu as eu plusieurs capitaines d'équipe dans la carrière d'hier, mais aujourd'hui, on te donne le brassard. Le rôle d'un capitaine d'équipe aujourd'hui, comment tu le transmets? Ben, être exemplaire, on va dire, sur le terrain et en dehors. Mhm.
ce que j'essaye de faire, surtout qu'il y a pas mal de jeunes. Voilà, parce que c'est vrai que tu peux parler, tu peux leur parler, tu peux leur dire c'est bien de faire ça, il faut faire ça, mais c'est comme l'éducation, c'est comme pour tes enfants. Si tu leur montres le bon exemple, en fait, t'as pas Mhm. besoin de parler. Ça va être plus Ils facile vont pour te eux suivre. de le faire exactement. Mais voilà, après, j'essaie de faire mon rôle. C'est vrai qu'ici, c'est un peu compliqué parce que j'essaie de faire pas mal de choses, mais c'est vrai que le cadre, en fait, c'est pas comme si j'étais en Espagne. Mhm. Euh, Il y a des joueurs, en fait, qui prennent pas ça vraiment au sérieux, on va dire, pas très professionnel. Mais par contre, tu as d'autres jeunes, franchement, qui veulent et qui se donnent à fond. Et voilà, pour eux, ça en vaut la peine. Donc, ouais, moi, je dirais être exemplaire. De par de par son comportement. Après, voilà, quand tu peux parler, tu peux donner des petites. Bon, j'essaie de parler avec eux, voilà, leur donner un peu mon expérience, voilà, des petits conseils et tout ça. Mais voilà, j'essaie plus d'être exemplaire au niveau du ballon, de me donner à fond sur les Mhm. entraînements et en dehors d'être le plus sérieux possible. Ben, voilà. Les Zouina Nabil, c'est que souvent il y a plusieurs joueurs qui se reconvertissent après leur carrière, soit en tant qu'entraîneur, soit en tant que directeur sportif, soit en tant que consultant à la télé. Mhm. Le costard te va super bien, mon frère, hein. Ouais. C'est beau gosse, hein. Merci, ça va. Alors, tu penses un peu après de ce que tu pourras faire, peut-être consultant à la télé, ou pas encore, tu te concentres maintenant joueur et après on verra. Ben ouais, comme tu dis, cette année, j'ai fait quelques apparitions. J'étais un petit peu à Tu as Bein fait le KSBI, le KSBI, Al Jazeera. et Jazeera aussi, ouais. Ouais. Ouais, franchement, ça me plaît. Au départ, bon, j'étais pas très très chaud. Enfin, et en fait, j'ai pris du plaisir, donc ouais, pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas. Après, on verra. Franchement, moi, ce que j'aime le plus, c'est le ballon. Si je peux rester dans le domaine du football, ça serait bien après. Mais honnêtement, j'ai pas trop. Bon, j'en parle avec ma femme, j'en parle un petit peu aussi avec mes proches, avec mes parents. Mais bon, voilà, il me reste encore, j'espère, encore quelques années. Mais Oui. c'est vrai que je commence un peu à. C'est vrai qu'il y a aussi le truc d'entraîner aussi. Peut-être que, tu vois, ça pourrait me donner envie. Peut-être après un peu de repos. Oui, là, on Un parle petit peu. d'un futur lointain. Mais Voilà, ouais. parlons de Ouais, pourquoi futur pas. Non, proche. non, C'est un peu maintenant. entraîner, c'est quelque chose je te cache pas qu'avant, ça me disait pas. Ça me disait vraiment pas Mhm. trop. Et là, dernièrement, en fait, quand tu as d'expérience, que t'as eu la chance d'avoir des entraîneurs, différents Exactement. entraîneurs, en fait, tu apprends chaque entraîneur. En fait, je vais pas te dire, par exemple, Benitez, voilà, je prends tout de Benitez. Et Quique Sétienne, je prends rien, ou Non, tu Assir prends. Garbi. Exactement. Voilà, en fait, j'ai appris tellement de tous ces entraîneurs. Et j'ai, par exemple, un entraîneur que j'avais eu, c'est Olivier Dalloglio, qui est pour moi un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu. C'est un entraîneur, bon, il est en France, il entraîne en France quand même en Ligue 1, mais je l'avais moi en moins 17. Pour moi, Mhm. c'était l'un des meilleurs entraîneurs parce que j'ai appris plein de choses, la façon dont il nous faisait entraîner, les entraînements, la façon de jouer, tout ça. Et en fait, j'ai appris tellement que là, j'arrive à une expérience que je me dis, franchement, tu pourrais peut-être tenter, peut-être tu Il pourrais pensait tenter. mais plus tard. Et là, je vois une question qui tombe et qui les casse vraiment pelée et jette au bon moment. Est-ce que tu ne comptes pas finir ta carrière au Maroc? Ben, c'est quelque chose bon, on m'a déjà posé la question, j'avais dit que oui. Franchement, j'aurais aimé, j'aimerais toujours. S'il y a quelque chose de bien, et pourquoi pas, franchement, terminer au Maroc, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien faire une dernière aventure au Maroc quand j'aurai fini ici. C'est quelque chose que j'aimerais bien. Mais après, Ah, on m'a on va voir. d'abord ayat khaydat. Et Inch'Allah, on verra de te voir au Maroc. D'ailleurs, il y a plusieurs joueurs qui l'ont fait. Il y a Nabil Baha qui l'a fait. Il y a plusieurs joueurs qui l'ont fait au Maroc. Alhamdoulilah, ils Il est l'ont là, pas. on lui passe un grand salam à Nabil. Bah oui. On lui passe le bonjour. On passe Et le de temps en bonjour à mon frère. temps, il fait du très bon boulot. Oui, Et c'est un très grand passionné de football. bien sûr. Et D'ailleurs, ton voisin maintenant, c'est Coach Walid. exactement, il était avec lui, ouais. Il était avec lui, Ah, ouais. exactement. Il était avec lui, في الفتح. Ouais, Mais ouais, c'est ça.
Super bon travail. Ouais, exactement. Allah يوفقك. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès Amin. et je te souhaite beaucoup, Merci. beaucoup de bonheur. Ou comme tu as dit, les bons esprits se rencontrent. Ou, alhamdoulilah, tu peux disparaître pendant 10 ans, 15 ans, te retrouver بحال كنا البارح. La seule différence, Exactement. c'est que tu as mis un peu de barbe, شعرية Un peu شوية de الشعر، barbe, on est un peu vieilli. شوية Ça de la الشعر، cheville. مازالين داكشي هو هذاك. Mais ça me fait toujours plaisir de te parler, mon frère. دازت ساعتين. Je sais que le وقت تعطل عندكم في الدوحة. Moi, je te jure que je n'ai pas senti le temps passer et je suis encore capable de passer une autre heure avec toi, mais Ah, je respecte le décalage horaire. الدوحة دابا هادي doit être 2 heures du matin, donc ouais. je respecte, je respecte. Je te remercie infiniment Nabil et je te laisse un dernier mot et j'espère que tu pourras le faire déjà parce que plutôt t'as الناس كيقول لك اضرب العربية اضرب العربية, je te comprends. Ouais, Essaye si tu peux. non, merci à tous. Et voilà, ben, ouais, qu'est-ce que je peux dire? Je نقول بالدارجة, لكم essaye بالدارجة, essaye اش بالدارجة. نقول لكم بالدارجة. نشكركم بزاف وان شاء الله ان شاء الله نكمل في المغرب ونجي لهيه ونلعب شي عام ولا عامين ان شاء الله معكم. ان شاء الله مرحبا. ميرسي بوكو نبيل. الله يحفظك. وصلنا ميرسي. على رشيد بزاف الا هضرتي معاه اون سو بارل بيانتو صافي. ان شاء الله. يديمك الخير. علي خويا. تبارك الله عليك. ميرسي بوكو نبيل, سيتي تري سامبا. ciao. تبارك ciao. الله عليك. ميرسي. نبيل الزهر لاعب فعلا يعني ربما كيف ما كنقولوا ما كانش عنده الزهر بزاف مع المنتخب, ولكن لاعب اللي افكتيفمون يعني هو رسالة أمان. يعني المسائل اللي دوز في حياته أكيد أنها بزاف ديال الناس خصهم يستافدوا منها. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. كنتمنى ان رساله امل ديال هذه الليله تكون وصلت. غدا ان شاء الله لايف جديد. يصبحكم على خير. بقوا ايجابيين.